الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو جناب رسول اللہ علیہ وسلم پر کامل و مکمل کر دیا۔ یہ دین پوری حقیقت کے ساتھ امت کے ہر فرد کی زندگی میں آئے، اس کی فکر، اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز مہمان বলেন ভাই দোস্ত, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত দ্বীনকে মুকাম্মাল করে পরিপূর্ণ করে জনাব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার উপর নাযিল করেছেন। এই দিন কিভাবে আমার আপনার এবং পুরা উম্মতের মধ্যে পরিপূর্ণতার সাথে আসতে পারে, এর হাকিকতের সাথে দিন কিভাবে সবার জিন্দেগিতে আসে, এই জন্য ফিকির করার চেষ্টা করা সবার জিম্মাদারি। کہ امت کے 3 طبقے ہیں، مرد، عورت، بچے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تینوں طبقوں پہ تھی، مرد، عورت، بچے۔ اپنی محنت کا میدان تینوں کو بنانا اور تینوں کی فکر کرنا۔ مردوں کی محنت میرے دوستوں بزرگوں کیا ہے کہ ان کو فروض سے لے کر مقامی کام تک پورے کام میں جوڑنا۔ مستورات کی جو کام کی ترتیب ہے اس کے اندر اسی طرح سے تیسرا طبقہ بچوں کا ہے، اور دنیا میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں اور عورتوں سے زیادہ بچے ہیں۔ تینوں کی محنت سے معاشرہ صحیح ہوتا ہے۔ اگر گھر میں ایک کی فکر بھی بدلی بھی ہے تو گھر کا نظام صحیح چل نہیں سکتا، گھر کا معاشرہ صحیح بن نہیں سکتا اگر ایک کی فکر بھی بدل گئی۔ اس لیے محنت کا میدان تینوں ہیں، مرد، عورت، بچے۔ مردوں پہ محنت ہو رہی ہے، عورتوں پہ نہیں ہو رہی ہے تو ہماری محنت ادھوری ہے، اور محنت کا اثر گھر کے دروازے تک ہے۔ اور اگر مستورات میں محنت ہو رہی ہے، میرے دوستوں بچوں کو چھوڑ رکھا ہے، تو اندر اندر میرے دوستوں محنت ایک بڑے طبقے پر محنت چھوٹی بھی ہے، بڑے طبقے پر محنت چھوٹی بھی ہے۔ মেরে ভাই দোস্ত, হযরত বলেন যে উম্মতের মধ্যে 3টা তবকা রয়ে গেছে। এক হচ্ছে পুরুষদের তবকা, আর এক হচ্ছে মা বোনদের তবকা, আর এক হচ্ছে বাচ্চাদের তবকা। আমার আপনার মেহনত এই 3 তবকার উপর হওয়া চাই। পুরুষদেরকে যে এইভাবে আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের করা থেকে নিয়ে শুরু করে মসজিদ আবাদির মেহনত, মসজিদ হওয়ার আমলের মধ্যে তাকে জোরানোর জন্য কোশিশ করা, চেষ্টা করা, এরকম ভাবে মা বোনদেরকে কিভাবে তাদের যে মেহনতের তরতিব, তাদেরকে তাদের ওই পয়েন্টের মধ্যে জোরানো, তাদের যে তরতিব, এই মা বোনদেরকে তাদের মেহনতের উপর উঠানো। ঠিক এরকম ভাবে আমাদের যে বাচ্চা, আমাদের যে ছেলে সন্তান, তাদের উপরও বড় এক মেহনত রয়ে গেছে।
তাহলে বলেন ভাই ঘরের মধ্যে কোন একজন ব্যক্তির ফিকির যদি বদলানো থাকে, বিগড়ানো থাকে, তাহলে পুরা ঘরের নিজাম, পুরা ঘরের শৃঙ্খলা এগুলি সব নষ্ট হয়ে যায়। এরকম ভাবে আমাদের মেহনতের মধ্যে এই তিনও তবকার উপর মেহনতের বিশেষ গুরুত্ব রয়ে গেছে। তাহলে বলেন যে দুনিয়ার মধ্যে যে পরিমাণ পুরুষ আছে তার চাইতে মহিলাদের সংখ্যা অনেক বেশি, আর মা বোনদের সংখ্যা যে পরিমাণ আছে তার চাইতে বাচ্চাদের সংখ্যা অনেক বেশি। আমরা যদি শুধু পুরুষদের পিছনে মেহনত করি আর মা বোনদের পিছনে মেহনত না হয়, তাহলে আমাদের দিন আমাদের ঘরের দরজা পর্যন্ত থাকবে, ঘরের ভিতরে ঢুকবে না। ঠিক এরকম ভাবে আমাদের বাচ্চাদের উপর যদি মেহনত না হয়, তাহলে ভিতরে ভিতরে আমাদের মেহনতের মধ্যে অনেক বড় গ্যাপ থেকে যাবে, অনেক বড় ফাঁকা থেকে যাবে, যে খলল থেকে যাবে আমাদের মেহনতের মধ্যে। रसूलुल्लाह को नबूवत मिली और आप पर दूसरी आयत नाजिल हुई, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फताहिर। ये आयत नाजिल हुई। आप अपने घर तशरीफ लाए, आपने अपनी बीवी को पूरा वाक़या सुनाया कि अब नबूवत की जिम्मेदारी मिल गई है। तो ये जिम्मेदारी को ये मेरी बात कौन मानेगा? बीवी ने कहा, हज़रत खदीजा ने, या रसूल अल्लाह मैं आपकी बात मानती हूँ, मैं अपने ईमान लाती हूँ। सबसे पहले ईमान डालने वाली आपकी बीवी, और 200 में मेरे 200 ईमान कबूल करने वाले अबू बकर, और बच्चों में हजरत अली। तीनों सबकों में मेहनत की। हजरत अली, हजरत अबू बकर और हजरत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इसलिए कि तीनों सबसे अगर कामिल नहीं है तो घर का निजाम, बाहर का निजाम सही नहीं चल सकता। इसलिए हमारी, आप देखो अंबिया को देखो, जिन नबियों के घर वालों ने तीनों ने साथ दिया, मर्द, औरत, बच्चे, उन घरानों से अल्लाह ने बड़े बड़े काम किए। जैसे सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तीनों ने कुर्बानी तीनों की है, मेहनत तीनों की है, हिजरत तीनों की है। घर का निजाम देखो कैसे अच्छा चला। हजरत हाजरा, हजरत इब्राहिम और इस्माइल और उनकी वालिदा हजरत हाजरा, अल्लाह ताला ने इस घराने की बरकत से बैतुल्लाह की जितनी भी यादगारें हैं, जब आप बैतुल्लाह में तवाफ करने के लिए जाओगे, जहाँ से शुरू करेंगे इस घराने की याद आएगी। हजरत मकाम इब्राहिम है, बैतुल्लाह की तामीर है। जब आप सफा पे जाओगे और सफा से मरवा जाएंगे तो वो उनकी बीवी हजरत हाजरा की याद आएगी। जब आप जहे जमजम पिएंगे तो उनके बेटे इस्माइल की याद आएगी और उनका दौड़ना याद आएगा। जब आप कुर्बानी करेंगे तो उनके बेटे इस्माइल की कुर्बानी याद आएगी। और आखिर में कुर्बानी को अल्लाह ताला ने, एक घर की कुर्बानी को कबूल करके अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खानदान में जो है पैदा करना। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को देखो, और इनके अलावा नूह अलैहिस्सलाम के घर को देखो। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने नूह अलैहिस्सलाम का साथ नहीं दिया तो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने उनके बेटे को गर्क कर दिया। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने साथ नहीं दिया। लूत अलैहिस्सलाम से रहते हुए लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को हलाक कर दिया। ये तीनों को काम में लगाना और तीनों को फिक्रों में शामिल करना, ये हर एक की जिम्मेदारी है। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों आजीज हो, নবুয়তের শুরুতে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যখন আয়াত নাযিল হলো, ইয়া আইয়ুহাল মুদ্দাসসির কুম ফাআনজির, হে কামলিওয়ালা আপনি উঠেন, মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করেন, রব্বাকা ফাকাব্বির, আপনার রবের বড়াই বড়ত্বের কথা বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোজা ওনার ঘরে চলে আসলেন। আম্মাজান খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ওনাকে পুরো ঘটনা শুনাইলেন, যে নবুয়তের কথা ওনার কাছে বললেন যে আমাকে কে মানবে। তো সর্বপ্রথম ওনার ঘরওয়ালি আম্মাজান খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ওনার উপর ঈমান এনে মুসলমান হয়ে গেলেন।
তো মহিলাদের মধ্যে উনি সর্বপ্রথম মুসলমান হইলেন, পুরুষদের মধ্যে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুসলমান হইলেন, আর বাচ্চাদের মধ্যে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুসলমান হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়তের ইবতিদা শুরু থেকে এই তিন তবকার উপর মেহনত করেছেন, কারণ কোন এক তবকার উপর যদি মেহনত না হয় ঘরের ভিতর এবং বাইরের নিজাম শৃঙ্খলা সব বরবাদ হয়ে যাবে, কারণ সমাজ মানেই এই তিন তবকা। এর ভাই সাহাবী বলেন যে আমরা দেখি অতীতে যে নবীদেরকে তাদের ঘরওয়ালারা তাদের সাথ দিয়েছে, সঙ্গ দিয়েছে, তাদের দ্বারা আল্লাহ তাআলা বড় বড় খেদমত নিয়েছে। যেমন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে যদি আমরা দেখি যে ওনার বিবি হাজেরা আলাইহিস সালাম এবং ওনার বেটা ইসমাইল আলাইহিস সালাম নবুয়তের এই কাজে যখন ওনাকে সহযোগিতা করেছেন তো আল্লাহ তাআলা এই খানদানের দ্বারা কত বড় কাজ দিয়েছেন। যখন আমরা মক্কার মধ্যে আমরা যাই, প্রত্যেক জায়গায় আমরা দেখি ইব্রাহিম, ইসমাইল আলাইহিস সালাম, হাজেরা আলাইহিস সালামের অসংখ্য স্মৃতি মক্কার মধ্যে ছড়ায় আছে। যেখানে পড়া দিব, যেখানে যাব, এই খানদানের কথা মনে পড়বে। আপনি যখন কাবা যাবেন, এই খানদানের দ্বারা এই কাবা নির্মাণ হয়েছে। আপনি হাতিমের মধ্যে যাবেন, আপনি হাজরে আসওয়াদকে দেখবেন। আপনি যখন সাফা মারওয়া তাই করবেন, যদি হাজেরার কথা আপনার ইয়াদের মধ্যে আসবে। আপনি যখন জমজমের পানি মুখের মধ্যে নিবেন, ওই শিশু ইসমাইল আলাইহিস সালামের কথা মনে পড়বে। পুরা খানদানের কোরবানির কারণে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত এই খানদানকে পুরা দুনিয়ার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা মানুষের জন্য তাদের স্মৃতিগুলিকে আল্লাহ তাআলা পুরা উম্মতের জন্য বাকি রেখেছেন। যখন এই খানদান আল্লাহর জন্য কোরবানি করেছেন, আল্লাহর জন্য সম্মিলিতভাবে নিজের জন্য কোরবানি করেছেন, আল্লাহ তাআলা এই খানদানকে পছন্দ করে এই খানদান থেকে আখেরি নবী জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনাকে এই খানদান থেকে আল্লাহ তাআলা পয়দা করেছেন। এর ভাই বিপরীতে যদি আমরা দেখি যে এবং এরকম আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জিন্দেগি যদি দেখি, উনি এই তিন তবকা নিয়ে মেহনত করেছেন, যার কারণে আল্লাহ তাআলা ওনার দ্বীনকে আলমী ভাবে আল্লাহ তাআলা পুরো দ্বীনকে আল্লাহ তাআলা জিন্দা করেছেন। এর বিপরীতে লূত আলাইহিস সালামকে দেখেন, নূহ আলাইহিস সালামকে দেখেন, যে উনার ছেলে সন্তান ওনার সঙ্গ দেন নাই, আল্লাহ তাআলা ওনার চোখের সামনে ওনার আপন সন্তানকে ওই যে প্লাবনের মধ্যে ডুবায় ওইখানে হালাক করে দিয়েছেন। লূত আলাইহিস সালাম ওনার বিবি ওনার সঙ্গ দেন নাই, এই জন্য ওই বিবি ওনার সামনে হালাক হয়ে গেছে। মেরে ভাই এই জন্য আমাদের এই মেহনত তিন তবকার উপর, এই তিন তবকার উপর মেহনতের এই ফিকিরকে আমাদের নিতে হবে যে তিন তবকাকে মেহনতের সাথে জুড়ে যাওয়া। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बच्चे हमारे मुस्तकबिल हैं। जिसके मुस्तकबिल को खराब करना हो उनके बच्चों को खराब कर लो, जिनके मुस्तकबिल को सही करना हो उनके बच्चों को सही कर लो। यही हमारी पूंजी है, यही हमारा रासुल माल है, यही हमारा मुस्तकबिल है। यहीं पर सारा आगे का निजाम यहीं पर चलना है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमें 100% बच्चों को मदरसे में दाखिल कराना, हर मस्जिद के महल्ले में मस्जिद में मकतब कायम करना, और जब मकतब से आगे चले तो फिर मदरसे में दाखिल कराना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए सारी दुनिया में जिहालत का माहौल है। इर्तिदाद के आने के जो असबाब उलमा ने लिखे हैं और मौलाना यूसुफ साहब ने जो बयान किए हैं, उसमें सबसे बड़ा सबब वो जिहालत है। सबसे बड़ा सबब जिहालत है। उम्मत जिहालत के रास्ते से बेदीनी की तरफ आएगी। इसलिए जिस तरह से न जानना ये जहल है, ऐसे गलत जानना भी जहल है। आज उम्मत का बड़ा तबका या तो जानता ही नहीं है, ये जानता है तो गलत जानता है। जिस तरह से हमारी मेहनत उम्मत को जहालत से निकालने की है, ऐसे ही जो गलत जानते हैं उनको सही जनवाने की है, वो सही जाने। इस तरह से हमारी ये मेहनत है। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, আমাদের যে বাচ্চা, আমাদের যে সন্তান, তারাই আমাদের ভবিষ্যৎ, তারাই আমাদের মূলধন, তারাই আমাদের মেরে ভাই দোস্ত আজিজ, তারাই আমাদের পুঁজি। আর বলেন যে কোনো জাতিকে যদি, কোন জাতির ভবিষ্যৎকে যদি বরবাদ করতে চাও, তাহলে তাদের সন্তানদেরকে বরবাদ করে দাও।
কোন জাতির ভবিষ্যৎকে যদি তুমি শেষ করে দিতে চাও, তাহলে তাদের সন্তানদেরকে, তাদের বাল বাচ্চাদেরকে তুমি নষ্ট করে দাও, তাহলে তাদের আর ভবিষ্যৎ বলতে কোনো কিছু থাকবে না। এবং তারা ভাই রাজি তো এই জন্য আমাদের বাল বাচ্চাদের মেহনত এটা আমাদেরকে নিতে হবে। বলে মোহতারাম ভাই রাজি তো এই জন্য আমাদের বাল বাচ্চাদেরকে দ্বীনি মাদারিসের মধ্যে বাল বাচ্চাদেরকে দিতে হবে। আমাদের শতভাগ বাচ্চাদেরকে মাদ্রাসার মধ্যে আনতে হবে। আমাদের প্রত্যেক মহল্লায়, প্রত্যেক হালকায়, প্রত্যেক জায়গার মধ্যে মক্তব কায়েম করতে হবে, মসজিদ ভিত্তিক মক্তব কায়েম করতে হবে, যে আমাদের বাচ্চারা যেন এই মসজিদ থেকে, এই মাদ্রাসা থেকে তাদের দ্বীনি ইলমগুলি তারা অর্জন করতে পারে, দ্বীনের জ্ঞান তারা অর্জন করতে পারে। তাই তো আজিজো, উম্মত ইরতিদাদের শিকার হবে, মুরতাদ হয়ে যাওয়া, ধর্মহীনতা, এটা তখন উম্মতের মধ্যে আসবে যখন তাদের মধ্যে ইলম না থাকে। বলেন ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি উনি লেখেন এই কথা যে উম্মতের মধ্যে ইরতিদাদ, ধর্মহীনতা আসার অন্যতম সবব হচ্ছে জাহালত। উম্মতের মধ্যে যখন জাহালত ছড়ানো থাকবে, মূর্খতা, অজ্ঞতা ছড়ানো থাকবে, এই রাস্তা ধরে উম্মতের মধ্যে ইরতিদাদ আসবে, ধর্মহীনতা আসবে। তো এই জন্য উম্মতকে তাদেরকে ইলমের মাহফিলে আনতে হবে। বলেন দেখেন, একটা হচ্ছে যে না জানা, এটাকে জাহালত বলে, আরেকটা হচ্ছে গলত জানা, এটাকেও জাহালত বলে। আজকে আমাদের অনেক বড় তবকা যারা জানেই না, আর এর চাইতে অনেক বড় তবকা আছে যারা গলত জেনে বসে আছে। আমাদের মেহনত এটা ভাই, তো যারা জানে না তাদেরকে জানানোর জন্য জানানোর মাহফিলে আনা, তাদেরকে শিখানোর মাহফিলে আনা, আর যারা গলত জানে তাদেরকেও সহি জানার পরিবেশের মধ্যে আনা, সহি ইলম তাদেরকে দেওয়া। इसलिए मेरे दोस्तों, जिस तरह से हमारे मदारिस हैं और हमारे स्कूल कॉलेज हैं, तालीम के साथ साथ तरबियत की फिक्र करना। तालीम बराए इल्म नहीं है, इल्म बराए अमल है, इल्म बराए दावत है। कि जितनी हम किताबें सीखते हैं वो हमारे इल्म में आनी चाहिए। किताबुल ईमान से लेकर मेरे दोस्तों, किताबुल ईमान है, किताबुल तहारत है, किताबुल सलाह है, किताबुल सौम है, ये जितनी भी किताबें हैं वो हमारे अमल में आए, और जो अमल में है वो हमारी दावत में आए। इस तरह से हमें, जिस तरह से इल्म का माहौल बनाना, इसी तरह से हमें तालीम के साथ साथ तरबियत का और दावत का माहौल बनाना, ये हमारी हर एक की जिम्मेदारी है। जिस तरह से हमारे बच्चे आलिम बने, ऐसे ही वो दीन के आमिल भी बने और वो दीन के दाई भी बने। जो अपने दीन के और इल्म के दाई नहीं होते, उनका इल्म उनकी जात तक महदूद रह जाता है। अगर सहाबा अपने दीन के दाई नहीं होते और कुरान और हदीस के दाई नहीं होते, ना कुरान हमें मिलता ना हदीस हमें मिलती। और मेरे दोस्तों, सिर्फ इल्म और इल्म व अमल सिर्फ मदीने के अंदर रह जाता है, मदीने के अंदर रह जाता है। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक तालीम को इस पर उठाया था कि जो जानते हो उस पर अमल में लाना है, और जो अमल में है उसकी दावत देना है, और उसको उम्मत के एक फर्द तक पहुंचाना है। ये हर एक की जिम्मेदारी समझाई। ভাই দোস্ত, আমাদের স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসা, অসংখ্য মাদারিস আমাদের রয়ে গেছে, যেখানে ইলমে দ্বীন শিখানো হয়, ইলম শিখানো হয়। আর বলেন ভাই দোস্ত, যেভাবে আমরা ইলম শিখাচ্ছি, ইলমে দ্বীন শিখাচ্ছি, সাথে সাথে তরবিয়তের মাহফিল তৈরি করতে হবে। তরবিয়তের মাহফিল তৈরি করতে হবে যে যে জিনিস আমি শিখছি, ইলমের মাকসাদ শুধু জানা না, ইলমের মাকসাদ এটা যে আমি জানবো, এই জানার উপর আমি আমল করব, এবং যেটা আমি আমল করব, জানবো, সেটা অপর উম্মতের কাছে পৌঁছে দিব। এই জন্য প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের উপর জিম্মাদারি এটা যে আমরা শিখানোর পাশাপাশি তরবিয়তের মাহফিল বানাবো, দাওয়াতের মাহফিল বানাবো, যেখানে আমলের জিন্দেগি হয়, যেখানে বাচ্চারা দাওয়াতের জজবা হয় যে এই দিনকে পুরা দুনিয়াতে পৌঁছে দিতে হবে। মেরে ভাই তো যদি আমরা এই দাওয়াতের মাহফিল না বানাই, দাওয়াতের মেজাজ না বানাই, তাহলে এই ইলম তার ব্যক্তি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থেকে যাবে, এই ইলম আর দুনিয়াতে প্রসারিত হবে না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
প্রত্যেক সাহাবীকে যেভাবে ইলম শিখাইতেন ঠিক একইভাবে সাহাবায়ে কেরামকে দাওয়াতের উপর তাদেরকে তরবিয়ত করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন ওনারা ইলমকে নেওয়ার পরে যদি মক্কা এবং মদিনার মধ্যে ওনারা মাহদুদ থাকতেন, সীমাবদ্ধ থাকতেন, তাহলে আজকে আমাদের পর্যন্ত ইসলাম আসতো না, কোরআন আসতো না। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন ওনারা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে যেমন ইলম নিয়েছেন, সাথে সাথে দাওয়াতের ফিকিরও নিয়েছেন। পুরো দুনিয়ার উম্মতের কাছে এই ইলমকে পৌঁছায় দিতে হবে, এটার মাহৌল তো আমাকে আপনাকে তৈরি করতে হবে। जैसे जितने मदारिस हैं, चाहे वो दारुल हो या मज़ाहिर हो या नदवा हो, हर मदरसे के बड़ों ने और हर मदरसे की शूरा ने और हर मदरसे के लुज़मा ने काम को जो है मदरसे की चारदीवारी में दाखिल कराया, ताकि बच्चों की तालीम के साथ तरबियत हो। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल के हज़रत मौलाना अज़हर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये काम तलबा के लिए ये जरूरी है, ये तालीम के साथ तरबियत के लिए बेहद जरूरी है, और ये तलबा की तरबियत के लिए इससे बेहतर कोई हमारे पास निज़ाम नहीं है, इससे बेहतर कोई निज़ाम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमेशा दारुल के तलबा को तरगीब देते और ये समझाते कि तुम्हारी तरबियत के लिए इससे बेहतर कोई अमल नहीं। आप देखो दारुल की शुरा में बाकायदे तय किया कि तलबा को जो है तरगीब दी जाए। बार बार दारुल के मुफ्ती साहब बुला के तरगीब देते कि तलबा को काम में लगाओ और काम में जोड़ो। जो तलबा काम में जुड़ते वो कल तलबा पढ़ने के एतबार से भी आगे होते, अमल के एतबार से भी आगे, नमाजों के एतबार से भी आगे, और इसी तरह से जो है वो तलबा हर लाइन में आगे। इसलिए कि तलबा के जो काम है, यह तो तालीम, ये दावत, जो बाहर के काम है वो इसमें नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह यही निजाम नदवे में हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कायम किया, और यही निजाम हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मज़ाहिरुल उलूम में कायम किया। यही निजाम दारुल देवबंद की शूरा ने और वहाँ के अकाबिर उलमा ने कायम किया। इसलिए जितने मदरसे हैं, सब मदरसों में दावत की तस्तीबें कायम हुई, और उन्होंने बुनियादी तौर पर उन तलबा को, जो तलबा काम में है और जो तलबा काम में नहीं है, उनको देखा कि वो अपने तालीम में है या दावत में है। तालीम में अपने जो है पूरी तरह से तालीम में यकसू है, और तालीम के अलावा जो थोड़ा सा वक्त मिलता है उसमें दावत में है। दोनों की सिफात में, दोनों की तरबियत में, दोनों की तालीम में जमीन आसमान का फर्क देगा। ये मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अगर हमारे अकाबिर की तवज्जो न होती, हमारे बड़ों की तवज्जो न होती, तो मदरसे की चार दीवारियों में ये मेहनत कैसे होती? বলেন মেরে দোস্ত আজিজও, আমাদের আকাবিররা তাদের বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই দাওয়াতের মেহনত ছাত্র তলাবাদের মধ্যে আসে, ছাত্র তলাবারা এই মেহনতে শিরকত করে। এই জন্য বাকায়দা দারুল উলুম এবং নদওয়াতুল উলামা এবং সাহারানপুর বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলিতে আহলে শুরা মুহতামিম সাহেবান ওনারা এটার বাকায়দা এটার ইন্তজাম করেছেন যে ছাত্ররা এই মেহনতের মধ্যে জুড়ে। আজহার শাহ কাশ্মীরি রহমতুল্লাহ আলাইহি উনি তাই বলতেন যে ছাত্রদেরকে এই মেহনতের মধ্যে জোড়াও, ছাত্রদেরকে এই মেহনতের মধ্যে জোড়াও, কারণ ছাত্রদের তরবিয়তের জন্য দাওয়াতের এই মেহনতের চাইতে উত্তম কোন তরিকা আমার নজরে নাই। এই জন্য ছাত্রদের জন্য মেহনতের তরতিব বানানো হইতো যে ছাত্ররা আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হয়। এরকম ভাবে নদওয়াতুল উলামার মধ্যে আবুল হাসান আলী নদভী রহমতুল্লাহ আলাইহি উনি নদওয়ার মধ্যে এই শিকলকে কায়েম করেছেন, দাওয়াতের মেহনত এই তরতিবকে কায়েম করেছেন। শেখুল হাদিস জাকারিয়া রহমতুল্লাহ আলাইহি উনি সাহারানপুর মাদ্রাসার মধ্যে এই তরতিবকে কায়েম করেছেন। যদি আমাদের আকাবিরদের এই মেহনতের দিকে তাওয়াজ্জু, এই মেহনতের দিকে তাদের মনোযোগ
এবং এই মেহনতের প্রতি তাদের সমর্থন না হইতো, তাহলে এই মাদ্রাসাগুলির চার দেয়ালের মধ্যে তবলিগ কিভাবে ঢুকতো? আমাদের আকাবির হাজারাত ওনারা এই মেহনতকে সমর্থন করেছেন এবং তালাবাদের জন্য এই মেহনত উপকারী এবং উপযোগী মনে করেছেন। এই জন্য ওনারা এই মেহনতকে দাখিল করেছেন। কেন? মেরে ভাই আজিজ, তালাবাদের দুইটা কাজ। এক হচ্ছে তারা তাদের তলবে ইলমের মধ্যে, ইলম অর্জনের মধ্যে মগ্ন থাকবে, আর এক হচ্ছে ছুটির টাইমটাকে তারা দাওয়াতের কাজে ব্যবহার করবে। ওনারা বলেন যে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে সমস্ত ছাত্ররা দাওয়াতের মেহনতের সাথে জুড়ে তারা তাদের ইলম অর্জনের ব্যাপারেও মনোযোগী হয়, এটার ব্যাপারেও যত্নশীল হয়, আর তাদের আমল আখলাক, তাদের নামাজ, তাদের সব লাইনের মধ্যে তারা কি হয় যখন ছাত্ররা এই মেহনতের সাথে জুড়ে। এই জন্য সমস্ত বড় বড় মাদারিসের মধ্যে আমাদের আকাবিরিনে হযরত ওনারা ছাত্রদের জন্য এই মেহনতের তৌফিককে বানিয়েছে। इल्म अमल को दावत देता है। जो इल्म अमल में आता है वो इल्म नाफिया होता है। इल्म अमल को दावत देता है। जो इल्म अमल में आता है वो नाफिया होता है, वो महफूज हो जाता है। जो इल्म अमल में नहीं होता वो अमल नाफे नहीं होता, वो इल्म नाफे नहीं होता। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा। अल्लाह, हम आपसे इस इल्म का सवाल करते हैं जो हमें अमल पर डाले, नफा दे। जो दुनिया में नफा नहीं दे सकता है वो आखिरत में कैसे नफा देगा? इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दोस्तों पनाह मांगी है इस इल्म से जो इल्म हमें अमल पर डाले, नफा न दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा। इसलिए मेरे दोस्तों, इल्म के मकासिद में से एक मकसद ये है कि वो इल्म अमल में आए, दूसरा मकसद ये है कि वो इल्म दावत में आए। इल्म किसी की जागीर मिल्कियत नहीं है, जागीर नहीं है, वो इल्म उम्मत की अमानत है। इसलिए हर तालिब से कहा जाता है कि इल्म को अमल बनाने की मेहनत और इल्म को दावत के रास्ते से उम्मत तक पहुंचाने की मेहनत हर को करें, मेहनत हर को करें। अल्लाह का फजल है। बार मदारी ऐसे हमने देखे जिनका बाहर का माहौल मदरसों के खिलाफ था। मदरसे के तलबा ने बाहर वालों पे मेहनत शुरू करी, रोजाना की मेहनत, हफ्ते का शुरू किया और उनके दरोगा लगवाए, चिल्ले लगवाए, 4 महीने लगवाए। जब 4 महीने लगाकर आए, चिल्ला लगाकर आए, दरोगा लगाकर आए, मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, तालीम के हल्कों में बैठे, फिर बदल गया। और जो नफरत करने वाले थे, मुखालफत करने वाले थे, मदरसे वालों को बुरा भला कहने वाले थे, उनके दिलों में मोहब्बत आ गई। वही मुआविन बन गए, वही मौक़िफ़ बन गए, वही दुआ देने वाले बन गए, वही माशाअल्लाह ताउन करने वाले बन गए। इसलिए मदरसे ऐसे हैं कि पहले दावत से पहले बाहर का माहौल मुखालफत का था, लेकिन तलबा ने मेहनत करी। तलबा की मेहनत से पूरा महल्ले का माहौल बदल गया। कितनी बस्तियां बदली, कितने सूबे बदले, कितने मेरे दोस्तों बुजुर्गों इलाके के इलाके बदले। तलबा की मेहनत ऐसी नहीं होती, बड़ी शानदार होती है। इसलिए सबसे बुनियादी चीज यह है कि जितने तलबा हमारे महल्ले में रहते हैं, बाहर मदारिस ऐसे हैं जहाँ सिर्फ जो है तालीम का निजाम है, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और घर आके क़याम करते हैं। ऐसे तलबा को अपनी मस्जिद के मशरे में और आमाल दावत में जोड़े, तालीम के नुकसान के बगैर। जो बच्चे दारुल इकामा में रहते हैं वहाँ जाकर, हर मदरसा हमारे महल्ले में है या मकतब या मदरसा हमारे किसी न किसी महल्ले से मुताल्लिक है, ये महल्ले वालों की जिम्मेदारी है। जहाँ उलमा भी हों, जहाँ जिम्मेदार साथी भी हों, वो जाकर मदरसे में तालीम की रियायत के साथ वहाँ का सारा निजाम कायम कराएं। वहाँ मशरा हो, वहाँ तालीम हो, वहाँ रोजाना की मुलाकातें हों, वहाँ हफ्ते के 2 गश्त हों, वहाँ महीने के जो है हर हफ्ते 24 घंटे लगे। अगर हर हफ्ते नहीं कर सकते हैं तो महीने में 24 घंटे लगाए। निजाम हर मदरसे में, हर मकतब में कायम कराना,
बार बार जाना, बार बार बड़ों से मुलाकातें करना, बार बार तलबा से मुलाकातें करके उनको जोड़ना और काम की सारी तरकीबें बताना और सारी तरकीबें बताकर कायम कराना, ये हर महल्ले वाले की जिम्मेदारी है। ये मेहनत हमारी सालाना की है, सालाना है। ऐसा नहीं कि एक हफ्ते या एक महीने में कर लें या चंद महीने कर लें, जोड़ तो साल में 2 मरतबा करने हैं, लेकिन मेहनत उसकी रोजाना करनी। আর বলেন মেরে মোহতারাম ভাই দোস্ত, একজন তলাবা যখন দাওয়াতের মেহনতের মধ্যে জুড়বে তো তার জিন্দগির মধ্যে এমনি আমল চলে আসবে, কারণ দাওয়াত এটা আমলকে দাওয়াত দিয়ে নিয়েছে। দাওয়াতের শক্তি এটা যে এটা আমলকে পয়দা করে, এটা জিন্দগির মধ্যে আমলকে নিয়ে আসে মেরে ভাই দোস্ত রাজি তো। এই জন্য এলেমের সাথে আমল এটা অপরিহার্য। কারণ মানুষের যদি এলেম হয় আর তার জিন্দগির মধ্যে আমল না থাকে, তাহলে তো এই এলেম তার জন্য বড় লোকসানের কারণ হয়ে যাবে। এই এলেমকে নাফে বলা হবে না। এলেমে নাফে কোনটা? এই এলেম তার নিজের ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে আসে। তো এই জন্য রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইলমান নাফিআ, আল্লাহ আমাকে ইলমে নাফি দান করেন। শুধু ইলম না, বরং অন্য জায়গার মধ্যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া এসেছে, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন ইলমিন লা ইয়ানফা, আল্লাহ এমন ইলম থেকে আপনার কাছে আমি পানা চাইতেছি, আশ্রয় চাচ্ছি যে ইলম জিন্দগির মধ্যে আসে কিন্তু এটা তার জিন্দগির মধ্যে কোনো উপকার হয় না, এই ইলম তার কোনো কাজে লাগে না। এরকম ইলম থেকে আল্লাহ রাসূল পানা চাইতেন। তাই তো ইলম যদি আমার দুনিয়ার মধ্যে আমাকে ফায়দা না দিতে পারে, তাহলে এই ইলম আমাকে আখিরাতে কিভাবে ফায়দা দিতে পারে? এই জন্য মোহতারাম ভাই তো ইলমকে নাফে করার জন্য আমল হচ্ছে দাওয়াত। প্রত্যেক মাদারি, প্রত্যেক মাকাতিবের মধ্যে এই দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত যখন ঢুকবে ভাই দোস্ত আজিজ, তখন আমলের পরিবেশ কায়েম হবে, তরবিয়তের পরিবেশ কায়েম হবে মেরে ভাই দোস্ত আজিজ। এই জন্য আমাদের জিম্মাদারি যে প্রত্যেক মাদারিসের মধ্যে, প্রত্যেক মাকাতিবের মধ্যে কিভাবে এই ইলমের সাথে দাওয়াতের মেহনত চালু হয়, কিভাবে প্রত্যেক মাদ্রাসার মধ্যে দাওয়াতের মেহনত আসে, এই জন্য ফিকির করা। মানে বলেন ভাই দোস্ত আজিজ, বলে এই যে এলেম, বলে আমরা এই এলেমকে নাফে করার জন্য ছাত্র তলাবাদের যে মেহনত, এই মেহনতের মধ্যে ছাত্র তলাবাদেরকে আমাদের জড়াইতে হবে। এক এক মাদ্রাসার ভিতরে যাইতে হবে, মাদ্রাসার উস্তাদদের সাথে মোলাকাত করতে হবে। এরকম ভাবে অনেক ছাত্র আছে যারা মাদ্রাসায় যায়, মাদ্রাসা থেকে সোজা বাসায় চলে আসে, আমাদের মহল্লার মধ্যে থাকে। এই ছাত্রদের পিছনে মেহনত করে, মুলাকাত করে তাদেরকে মসজিদের মেহনতের সাথে জড়াইতে হবে। আর যে মহল্লার মধ্যে মাদ্রাসা আছে, ওই মহল্লার সাথীদের জিম্মাদারি এটা যে তারা তাদের ওই মাদ্রাসার মধ্যে যাবে, বারবার যাবে, সেখানে পুরা মাদ্রাসার মেহনতের নিজাম মানে মাদ্রাসার মধ্যে চালু করার জন্য ফিকির করবে। ছাত্ররা রোজানা তারা মশওয়ারা করে, রোজানা কিছু মোলাকাতের তরতিব কায়েম করে, রোজানা ইমানের মুযাকারা করে, তারা এরকম সবগুজারি করে, মাসে 24 ঘন্টায় যায়। পুরা মাদ্রাসার যে দাওয়াতের মেহনতের যে তরতিব আমাদের উলামায়ে কেরাম বলেন, ওইভাবে তারা মাদ্রাসার মেহনতকে চিন্তা করার ফিকির করবে। আর বলেন ভাই দোস্ত, বছরে আমরা 2টা জোর করব, এটা তো বছরে 2টা জোর 2টা সময় হবে, কিন্তু মাদ্রাসার মেহনত বছরে 2 বার না। মাদ্রাসার মেহনত মোহতারাম ভাই দোস্ত পুরা সাল আমাদেরকে এই মাদ্রাসার মেহনতের মধ্যে আসতে হবে, পুরা সাল মাদ্রাসার মধ্যে মেহনতের মধ্যে থাকতে হবে, মাদ্রাসায় এই মেহনতকে চালু করার জন্য ফিকির করতে হবে। से हमें मेहनत का निजाम बनाना, हर मकतब में, हर मदरसे में। आप देखो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह की नजर पहले दिन से थी, इसलिए बार बार हजरत का सफर मदरसों में होता है और मदरसे में पढ़ने वाले तलबा को काम की तरफ मुतवज्जे करते हैं। जितने भी हमारे बड़े उलमा गुजरे हैं और जितने जो है मौजूद हैं, ये सारे के सारे वो हैं जिन्होंने मदरसों की चारदीवारी में रहकर काम करा है। चाहे मौलाना अब्दुल्ला साहब हो, मौलाना सईद अहमद खान साहब हो, मुफ्ती जैनुल आबिदीन साहब हो या और हमारे और हजरात हों, ये वो हैं जिन्होंने मदरसों की चारदीवारी में रहकर काम किया है। काम किया है अल्लाह ने इन हजरात से कितने काम लिए हैं। ये अपने वक्त के मुअल्लिम भी हैं,
اور اپنے وقت کے محدث بھی ہیں اور اپنے وقت کے مبلغ بھی ہیں اور مجاہد بھی ہیں، جو رسول اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امام بھی ہے اور خطیب بھی ہے اور معلم بھی ہے اور محدث بھی ہے اور مفسر بھی ہے اور میرے دوستوں مبلغ بھی ہے اور مجاہد بھی ہے۔ یہ ساری خوبیاں رسول اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع تھی۔ یہ ہماری دعوت کی محنت سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ایک آدمی کے اندر ساری خوبیاں جمع ہوں، وہ صرف عالم نہ ہو، وہ معلم بھی ہو، وہ مبلغ بھی ہو، وہ مجاہد بھی ہو، اس لیے کہ سارے انبیاء کا جو ہے یہ وارث ہے، یہ وراثت اس کی طرف منتقل بھی ہے۔ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے، صرف اپنے مدرسے میں یہ عالم بن کے نہ نکلے، جس طرح سے عالم بنے ایسے معلم بھی بنے، ایسے مبلغ بھی بنے، اور امت کی بے دینی کا غم ہر ایک کے دل میں ہو، امت کی بے دینی کا درد اور غم ہر ایک کے سینے میں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا عطا فرمایا تھا کہ میرے دوستوں بزرگوں جانے والے سے ترس کھاتے تھے۔ مولانا منظور صاحب نعمانی اور مولانا علی احسان رحمۃ اللہ بڑے علماء میں تھے۔ شروع میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ سے مناسبت نہیں تھی، ان کا اصلاحی تعلق شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے تھا۔ رائے پوری کی خدمت میں گئے، کہا مولانا اللہ کی ایک عمومی رحمت ہوتی ہے جو ایمان والوں پر ہوتی ہے، ایک اللہ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے جو اللہ کے خاص بندوں پر ہوتی ہے، اور پھر تیسری بات فرمائی ایک اللہ کی اخص الخاص رحمت ہوتی ہے جو پوری دنیا پہ ایک بندے پہ ہوتی ہے۔ کہا کہ مولانا اس وقت اللہ کی اخص الخاص رحمت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر ہے۔ یہ بات کس نے؟ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نے فرمائی، ان دونوں حضرات سے کہا جب دہلی جایا کرو دہلی والے بزرگ سے کی خدمت میں ضرور جایا کرو اور دہلی والے بزرگ سے دعا کی درخواست کیا کرو۔ یہ بات انہوں نے سنی، میرے دوستوں فوراً حضرت کی طرف متوجہ ہو گئی۔ حضرت پر ایک بے چینی اور ایک ڈر تھا، ایک غم تھا۔ ہمارے مولانا ازہر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہم سے کہنے لگے بیٹا بچوں میں بھی بڑا باپ کا بیٹا ہوں۔ مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، کہنے لگے میں بھی بڑا باپ کا بیٹا ہوں، تو میں بھی حضرت کے پاس جاتا تھا، میں بھی حضرت کے پاس جاتا تھا، حضرت میرے اوپر بہت متوجہ رہتے تھے۔ کہنے لگے میں نے کئی بیان سنے، لیکن بچوں میں بتاؤں یہ کام تقریر سے اور تحریر سے نہیں چلا، اگر یہ کام تقریر سے یا تحریر سے چلتا تو ہو سکتا ہے کہ ان سے اچھی تحریر اور ان سے اچھی تقریر میری ہو، لیکن یہ کام تو مولانا کی بے دینی سے چلا، میں مولانا کی میرے دوستوں غم سے چلا اور مولانا کی درد اور غم سے چلا۔ جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اللہ نے جو درد رکھا تھا امت کی بے دینی کا، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، میں تحریر میں جمع نہیں کر سکتا، تحریر میں جمع نہیں کر سکتا، ایسا درد تھا۔ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حاجی عبد الوہاب صاحب، کہ جس نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں دیکھا وہ صحابہ کی بے چینی کو نہیں سمجھ سکتا، جس نے صحابہ کو نہیں دیکھا وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بے چینی کو نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی بے چینی اور امت کی بے دینی کا درد رکھا تھا، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کو تحریر میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس لیے ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے جیسے وہ عالم ہو ایسے وہ معلم ہو، ایسے وہ مبلغ ہو، ایسے وہ مجاہد ہو، ایسے امت کی بے دینی کا درد اور غم اس کے سینے کے اندر بھرا ہوا ہو۔ میرے محترم بھائی دوستوں، حضرت موলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি প্রথম দিন থেকে ওনার নজর মাদ্রাসার উপর ছিল। এজন্য উনি মাদ্রাসাগুলির মধ্যে যেতেন, মাদ্রাসাগুলির মধ্যে বারবার জিয়ারতে যেতেন। মাদ্রাসার মেহনতের মধ্যে ওনার বিশেষ, মাদ্রাসার মেহনতের দিকে ওনার বিশেষ নজর ছিল। আজের আগে বলতেছিলেন ভাই দোস্ত, এই মাদ্রাসাগুলিতে যখন মেহনত চালু হবে তো মাদ্রাসার আশপাশের মধ্যে যত বদদিনী আছে, যত মুখালাফতের পরিবেশ আছে, বিরোধিতার পরিবেশ আছে, সবকিছু এই মাদ্রাসার মেহনতের দ্বারা বদলায় যাবে। ছাত্ররা যখন ওই মহল্লার মধ্যে যাবে, মানুষের সাথে মিশবে, আল্লাহর দিকে ডাকবে আর মেহনত করে তাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় পাঠাবে,
যে মানুষগুলি একসময় মাদ্রাসার বিরোধিতা করত, 3 দিন সময় লাগানোর পরে, চিল্লার পরে এই মানুষগুলি ওই মাদ্রাসার মুআবিন, মাদ্রাসার সহযোগী হয়ে যাবে। একসময় মাদ্রাসা দেখতে পারতো না, আর সময় লাগানোর পরে এখন সে মাদ্রাসার তলবে এলেমের বড় খেদমতগার হয়ে গেছে। এই জন্য ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি প্রথম দিন থেকে ভাই আজিজ মাদ্রাসার দিকে নজর দিয়েছেন। আজকে আমরা যে সমস্ত আকাবিরের দাওয়াত, যাদেরকে আমরা চিনি বড় বড় আকাবিরের দাওয়াত, তারা সবাই এই মাদ্রাসার দায়রার মধ্যে যে মেহনত চলতো, ওই মেহনতের ফসল। মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি, সাইদ খান সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি, মুফতি জৈনুল আবিদিন সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি, এক একজন তাদের জামানার ইমাম ছিলেন, খতিব ছিলেন, এক একজন নিজের জামানার বড় বড় মুআল্লিম মুহাদ্দিস ছিলেন, তারা ওই জামানার মুজাহিদ ছিলেন। বলে এই যে বড় বড় ব্যক্তিত্ব যাদেরকে আমরা চিনি দাওয়াতের ময়দানে, সারা দুনিয়ার মধ্যে, সারা দুনিয়া যাদেরকে চিনে, এরা সবাই এই মাদ্রাসার ভিতরের মেহনতের ফসল। এই জন্য বলে মাদ্রাসার মধ্যে মেহনত এত জরুরি, যে মাদ্রাসার মধ্যে যখন দাওয়াতের মেহনত হবে, আমাদের এক একজন বাচ্চা শুধু আলিম হবে না, তার ভিতরে ওই দাওয়াতের সিফাত আসবে। সে জামানার মুহাদ্দিস হবে, সে জামানার মুজাহিদ হবে, জামানার খতিব হবে, মুবাল্লিগ দ্বীন হবে, এবং এই বাচ্চাই এক সময় মেরে মুহতারাম ভাই দোস্ত সারা দুনিয়ার মধ্যে দ্বীনকে জিন্দা করার মুজাহিদ হবে। এই জন্য দিনের মধ্যে মোহতারাম ভাই দোস্ত উম্মতের বেদিনের উপর এক দরদ, উম্মতের বেদিনের উপর দিলের মধ্যে বেচাইনি, এটা নিজের দিলের মধ্যে আসতে হবে। প্রত্যেক তলাবার দিনের মধ্যে উম্মতের বেদিনের উপর রহম খাওয়া, উম্মতের বেদিনের উপর দরদ পয়দা হওয়া, এটা প্রত্যেক বাচ্চার মধ্যে আসতে হবে। যখন দরদ আসবে, উম্মতের ফিকির আসবে, তো এই বাচ্চা উম্মতের ময়দানে মেহনত করবে। বলেন বলে আমজাদ শাহ কাশ্মীরি রহমতুল্লাহ আলাইহি, ওনার ঘটনা বলতেছিলেন। এর আগে আব্দুল কাদের রায়পুরি রহমতুল্লাহ আলাইহির ঘটনা বললেন। শাহ আব্দুল কাদের রায়পুরি রহমতুল্লাহ আলাইহি ওনার মুরিদ ছিলেন আবুল হাসান আলী নদভী রহমতুল্লাহ আলাইহি এবং মাওলানা মনজুর সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি। ওনাদেরকে শাহ আব্দুল কাদের রায়পুরি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেছিলেন যে বেটা দেখো, আল্লাহ তাআলার একটা রহমত, যেটা আল্লাহ তাআলা সাধারণ রহমত সমস্ত মুমিনদের উপর থাকে। আরেকটা হচ্ছে আল্লাহ পাকের খাস রহমত, যেটা আল্লাহ পাক তার বিশেষ বান্দাদের উপর নাজিল করেন। আরেকটা হচ্ছে আল্লাহ পাকের আখাসুল খাস, অতি বিশেষ রহমত, যেটা আল্লাহ তাআলা পুরা দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহর কোন এক ওলির উপর আল্লাহ তাআলা নাজিল করেন। আর এই জামানায় আমি মনে করি ওই আখাসুল খাস রহমত হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি, আল্লাহ পাক ওনাকে ওই আখাসুল খাস রহমতের জন্য নির্বাচন করছেন। এই জন্য তোমাদের যতটুকু সম্ভব মাওলানার খেদমতে যাও, তার সোহবতের মধ্যে থেকে, তার সোহবতে যে বলে তার ওই দিনের দরদ, তার ওই ফিকিরকে তোমরা শিখো। ওনারা শাহ আব্দুল কাদের রায়পুরি রহমতুল্লাহ এর কথার পরে মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ খেদমতে আসলেন। তার খেদমতের মধ্যে লম্বা সময় ওনারা কাটাই দিলেন, আর দেখলেন যে দ্বীনের জন্য তরফ আর বেচাইনি কাকে বলে। মাওলানা আমজাদ শাহ রহমতুল্লাহ আলাইহি অনেক বড় মাপের মুহাদ্দিস এবং আলেম ছিলেন। আর বলেন যে উনি বলতেন, প্রায় এই কথা বলতেন যে দেখো, আমিও বড় বাপের বেটা, আমার বাপও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহমতুল্লাহ আলাইহি যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, আমি এরকম বড় বাপের বেটা, কিন্তু আমি নিজেও ইস্তেফাদার জন্য শেখ ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ এর কাছে আমি নিজে হাজিরা দিতাম, তার কাছে যেতাম, তার সোহবতের মধ্যে আমি যেতাম। কেন? দেখো বলে এই মেহনত, কোন তাকরীর বয়ান, এই মেহনত এরকম বাহ্যিক কোন গুণের কারণে এই মেহনত চলে নাই। এই মেহনত তো উম্মতের এক দরদ, এক ফিকির, উম্মতের বেদিনের উপর বেচাইনি, এই সিফাতের দ্বারা আল্লাহ তাআলা এই মেহনতকে চালাইছেন। যদি মুকাররির আর বড় বয়ান করনেওয়ালার দ্বারা মেহনত চলতো, তাহলে তো আমিও মাওলানা ইলিয়াসের চাইতে ভালো বয়ান করতে পারি। কিন্তু এই বয়ান আর তাকরীরের বুনিয়াদের উপরে এই মেহনত চলে নাই, এটা চলছে মাওলানার দিলের ভিতরের যে বেচাইনি দরদ, এটার বুনিয়াদের উপর আল্লাহ তাআলা এই মেহনতকে সারা জাহানের মধ্যে মকবুলিয়াত দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন মেহরবান মুহতারাম ভাই দোস্ত, হাজী আব্দুল ওয়াহাব সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে যারা মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহিকে দেখে নাই, তারা বুঝতে পারবে না যে সাহাবায়ে কেরামের দ্বীনের জন্য কেমন বেচাইনি ছিল। আর যারা সাহাবীদেরকে দেখে নাই, তারা বুঝবে না যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দিলের মধ্যে উম্মতের জন্য কি পরিমাণ দরদ ছিল।
জন্য ছাত্রদের মধ্যে মেহনত নেয় জরুরি, যে প্রত্যেক ছাত্র তার ভিতরে উম্মতের দরদ পয়দা হয়। इसलिए हमें जितने तलबा मदरसे में हैं, हर मदरसे में पढ़ने वाले तलबा को, तालिब इल्म को काम में जोड़ना रोजाना का मसला है। रोजाना की तालीम एक दिन मुस्तफ़ा हदीस से, एक दिन फज़ाइल अमाल से, रोजाना का मेरे दोस्तों रोजाना की मेहनत, एक एक कमरे, एक एक साथी से मुलाकात करना, उसका जहन बनाना, उसको काम पे उठाना, उसको काम के लिए तैयार करना, ये हमारा काम तो खूबियों का लेन देन है। किसी को बुराई पर मेरे दोस्तों नहीं उठाना, खैर पर उठाना, खूबी पर उठाना, काम पे उठाना, हर एक का जहन बनाना। इस तरह से मेरे दोस्तों रोजाना की मेहनत एक एक पर करनी, ये हमारे जिम्मेदारों को भी तवज्जो देनी और हमारे उलमा को भी तवज्जो देनी। ये जितने भी मदरसे आपके जिले में हैं, हर मदरसे में जाने की तरतीब कायम करें, वहाँ असातिज़ा से भी मिले, वहाँ तलबा से भी मिलकर उनको काम की तरफ मुतवज्जे करें और काम की तरतीब कायम करें। हफ्ते के 2 घंटे महीने में उनका खुरूज है, हर हफ्ते निकले, नहीं है तो कम से कम 15 दिन में निकले। इस तरह से मेहनत का निजाम हर मदरसे में, छोटे में, बड़े में, मकतब में, मदरसे में ये कायम करना। जहाँ इस्तकबाल है, जहाँ इस्तकबाल नहीं है, हमारा काम तो मेरे दोस्तों अर्जी लगाते रहना, जाते रहना, खिदमत में हाजिर होते रहना, ये हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि जो हमारा इस्तकबाल करे, जो हमारी बात सुने, जो हमारे ऊपर तवज्जो दे, कुछ वहाँ जाएंगे और जहाँ हमारा इस्तकबाल नहीं होगा वहाँ नहीं जाएंगे। ये उलमा का भी काम है, ये जिम्मेदारों का भी काम है। आपके जिले में जितने मदरसे हैं, जितने मकातिब हैं, जितने छोटे बड़े हैं, सब में मेहनत का निजाम बनाना, इससे बेहतर निजाम तरबियत के लिए और नहीं है। मेरे दोस्तों किसने उस्तादुल असातिज़ा हजरत मौलाना अंजर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बड़े आलिम, मेरे दोस्तों उन्होंने कहा कि मैं बताऊं तलबा के लिए तरबियत का इससे बेहतर कोई अमल नहीं है। ये खानकाओं का नामल बदल है तलबा के लिए, ये हजरत का मकूला है। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज से ये जितने जिम्मेदार और उलमा और जिम्मेदार हजरात हैं, ये तय करके जाए कि अपने मदरसों में इस तरह की मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। আর বলেন মেরে মোহতারাম ভাই দোস্তো, এই জন্য আমাদের জিম্মাদারি প্রত্যেক মাদ্রাসায় যাওয়া আর প্রত্যেক মাদ্রাসার মধ্যে ছাত্র মেহনতকে কায়েম করা, এটা তরতিবকে চালু করা, যে ছাত্ররা প্রত্যেকদিন কিছু সময় মশওয়ারা করে, কিছু সময় তারা তালিম করে, একদিন ফাজাইলে আমাল থেকে, একদিন মুন্তাখাব হাদিস থেকে, এরপর কিছু সময় মশওয়ারা করে তারা প্রত্যেক দিন জিয়ারতের জন্য তরতিব কায়েম করে। এই মেহনত মাদ্রাসার মধ্যে চালু হয়ে যায়। আর বলেন ভাই দোস্ত, এই জিয়ারত প্রত্যেক ছাত্রদের এক এক কামরার মধ্যে যাবে, তাদের সাথে মোলাকাত করবে, এটা হচ্ছে খুবই লেনদেন, এটা হচ্ছে মানুষের সুন্দর গুণের আদান প্রদান। যখন মানুষ মানুষের কাছে যাবে, কোনো খারাপের আলোচনা না, কোনো মন্দের আলোচনা না, যে ভালো জিনিসগুলি দেখবে, এই ভালো জিনিস দেখবে, এটার আলোচনা করবে, আর যাওয়া আসার দ্বারা নিজেদের মধ্যে খুবির লেনদেন হবে, ভালো সিফাতের লেনদেন হবে। মাদ্রাসার মধ্যে এই মেহনত আমরা চালু করব, যে তারা সপ্তাহে একবার, না হলে অন্তত নতুন হলে 15 দিনে একবার তারা আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হয়, আল্লাহ পাকের রাস্তায় মেহনত করে, বের হয়। এই জন্য আমাদের এটা ওলামায়ে কেরামের যেমন জিম্মাদারি, ঠিক একইভাবে আমাদের যারা জিম্মাদার সাথী, আমাদের প্রত্যেক মসজিদ ওয়ার সাথী, তাদেরও জিম্মাদারি যে তারা মাদ্রাসার মধ্যে জিয়ারতের তরতিব কায়েম করে। যে আমরা মাদ্রাসাগুলিতে যাব, ওলামায়ে কেরামের সাথে আমরা মুলাকাত করব, আমাদের ছাত্র ভাইদের সাথে যে আমরা মুলাকাত করব, হুসনে আখলাকের সাথে তাদের সাথে আমরা মিশবো। আল্লাহ বলেন ভাই দোস্ত রাজি তো, এখানে এটা দেখার আমাদের কোনো সুযোগ নাই যে ওই মাদ্রাসায় গেলে আমাদেরকে তো ইস্তেকবাল করে, আর অমুক মাদ্রাসায় গেলে তো আমাদেরকে ইস্তেকবাল হয় না, ওইরকম ভাবে আমাদেরকে ওইরকম ভাবে তারা সুযোগ দেয় না। বলে না মোহতারাম ভাই দোস্ত, আমাদের প্রত্যেক মহল্লা ওয়ালা যাদের এখানে মাদ্রাসা আছে, আমাদের জিম্মাদারি এটা যে তাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য আমরা রাস্তা বানাবো, মুলাকাতের জন্য তরতিব কায়েম করব, আমরা আমাদের সিফাত দিয়ে তাদের কাছে যাব।
মেরে ভাই দোস্তরা আজিজও মাদ্রাসার মধ্যে মেহনত জিন্দা করার জন্য আমার আপনার জিয়ারত মুলাকাতের কোনো বিকল্প নাই। আর এই মেহনত ব্যতীত মাদ্রাসার তলাবাদেরকে দ্বীনের দরদ আর ফিকিরের উপর উঠানোর কোনো রাস্তা নাই। কারণ আনজার শাহ কাশ্মীরি রহমতুল্লাহ আলাইহির মতো জগৎ বিখ্যাত আলেম, যিনি জামানার যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন, উনি এই কথা বলতেন যে তলাবা, তোমাদেরকে কি আমি একটা কথা বলবো? বলে দেখো, মানে তরবিয়তের জন্য মাদ্রাসার বাচ্চাদের তরবিয়তের জন্য এই তবলিগের মেহনতের চাইতে উত্তম কোন মেহনত হইতেই পারে না। আনজার শাহ কাশ্মীরি রহমতুল্লাহের মতো ব্যক্তিত্ব এই কথা বলতেন যে তালাবাদের তরবিয়তের জন্য তবলিগের মেহনতের চাইতে উত্তম কোন মেহনত হইতেই পারে না। এই জন্য প্রত্যেক সাথীকে এই ফিকির নিতে হবে যে আমরা আমাদের মাদ্রাসাগুলিতে এই তলাবাদের মেহনতকে আমরা চালু করব। इस तरह से मदरसे के 5 काम हैं। इसी तरह से साल में 2 जोड़ हैं। एक साल के शुरू में जोड़ करना, साल के शुरू में जो जोड़ करेंगे वो बकरीद के करीब है उसके बाद, ताकि मदरसों में दाखिले हो जाएं और जिनके दाखिले हो जाए वो काम में जुड़ जाएं, रोजाना के अमाल में, हफ्तेवारी अमाल में, इसमें जुड़ जाएं। इस तरह से मेरे दोस्तों, जितने चिल्ले वाले हैं, जितने आशरा लगा हुए हैं, जितने काम में जुड़ने वाले हैं, उनको साल के शुरू के जोड़ में लाना। जोड़ आपके तादाद के एतबार से होंगे। मदरसे, अगर आपके हल्के में कई मदरसे हैं, हल्के की किताबें करो, या आप अपने जिले में 2 करो, या जिले में 3 करो, यानी एक जोड़ में 300, 400, 500 तलबा होनी चाहिए। इस तरह के जोड़ करना, और ये जोड़ 24 घंटे के लिए होंगे, असर से लेकर जुमे तक, या जो है असर से लेकर जुमे तक। इस तरह के जोड़ करना, सारे तलबा को मेहनत करके वसूल करके लाना। पहले मेहनत का निजाम बनाएंगे, और निजाम बना के मेहनत कर करके तलबा को तैयार करके लाना। जो तलबा जोड़ में आएंगे उन तलबा की जोड़ की तरतीब कायम करना। इस तरह से ये जोड़ साल के शुरू के हर जिले में होंगे। ये मदरसे की तादाद के एतबार से होंगे। एक मदरसे एक जिले में ज्यादा मदरसे हैं तो आपको जोड़ उसी तादाद के एतबार से बढ़ाने पड़ेंगे। कहीं 2 होंगे, कहीं 3 होंगे, कहीं 4 होंगे, और कहीं 1 भी होगा। जैसे हमारे जिला सहारनपुर में 2-3 जोड़ होते हैं, और तश्कीली जोड़ तो जो है 12, 13, 14 जोड़ होते हैं एक ही जिले में। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये जोड़ बहुत एहतमाम से करने, इसलिए कि काम समझाने के जोड़ हैं। साल के शुरू में आप जैसा काम का रुख डालेंगे और जो काम समझा के भेजेंगे वो काम शुरू हो जाएगा। বলেন মেরে মোহতারাম ভাই দোস্ত, আমাদেরকে সালানা 2টা জোর করতে হবে। এর মধ্যে একটা হচ্ছে বছরের শুরুতে, বছরে যে শুরুতে আমরা জোরটা করব, ছাত্র তলাবাদের পিছনে মেহনত করে করে তাদেরকে এই জোরের মধ্যে শরীক করানো। আর প্রত্যেক জিম্মাদার সাথে এটার ইহতিমাম করে যে আমার মহল্লার মধ্যে, হালকার মধ্যে, জেলার মধ্যে যত মাদারিস আর মাদারিসের তলাবা আছে তাদের কাছে যে গাছ করে করে তাদেরকে এই জোরের মধ্যে শরীক করাইতে হবে। আর বলে মেরে মোহতারাম ভাই দোস্ত, এই যে জোরটা হবে এটা হবে বৃহস্পতিবার আসর থেকে নিয়ে শুক্রবার জুমা পর্যন্ত। একদিনের এই জোর হবে, আসর থেকে নিয়ে জুমা পর্যন্ত এই জোরের সময় থাকবে। এই জোরের মধ্যে মোহতারাম ভাই দোস্ত, মানে আমাদের মাদ্রাসার সংখ্যা অনুযায়ী, তালাবাদের সংখ্যা অনুযায়ী আমাদের জোরের সংখ্যা কম বেশি হবে। কোন একটা জেলার মধ্যে, হালকার মধ্যে মাদ্রাসার সংখ্যা অনেক বেশি, তখন তারা ওই সংখ্যা অনুযায়ী যে একটা জোরের মধ্যে কমপক্ষে 3 থেকে 400 জন তলাবা হওয়া চাই। হ্যাঁ, বলে এরকম ভাবে কোন জায়গায় ছাত্র তলাবা অনেক বেশি, সেখানে জোরকে আপনি 2টা করেন, 3টা করেন, 4টা করেন, জোর তলাবাদের সংখ্যা অনুযায়ী মোহতারাম ভাই দোস্ত আমরা ভাগ ভাগ করে এই জোরগুলিকে করব। এই জোরগুলির মধ্যে মোহতারাম ভাই দোস্ত ছাত্রদেরকে পুরা মাদ্রাসার মেহনতকে বুঝাইতে হবে যে এখানে এই ছাত্ররা এই মেহনতকে বুঝে যাওয়ার পরে মাদ্রাসার মধ্যে যে তারা তাদের মেহনতকে শুরু করে দেয়। এই জন্য মাদ্রাসার মধ্যে যারা আগে থেকে সময় লাগিয়েছে, 10 দিন লাগিয়েছে, আগে চিল্লা লাগিয়েছে, 3 চিল্লা দিয়েছে, বলে এই সমস্ত ছাত্রদেরকে ফিকিরমান করে আমাদেরকে পুরা গাছ পুরা করতে হবে। গাছ করে এই ছাত্রদেরকে জোরের মধ্যে আনতে হবে। इस तरह से असर से जुमे तक जोड़ करना, एक नशिस्त में तरकीब बात हो जाए
फिर कारगुजारी हो, हर मदरसे से काम की कारगुजारी सुने। जितने भी काम होता है, रोजाना का मशरा है, तालीम है, रोजाना के जो है मेहनत है, आबादी की मेहनत है, हफ्ते के गश्त है, महीने के 24 घंटे हैं, इस तरह से। और उन्होंने पूरे साल में किन किन मदरसों में मेहनतें करी हैं, इस तरह से सबकी कारगुजारी सुनना। हर मदरसे की कारगुजारी सुनो, काम का रुख बताओ, कैसे मुलाकात करनी थी, कैसे हमें गश्त करना था, कैसे करा, कैसे करना था। मेरे दोस्तों, काम की सही तरतीब उनके सामने आए। फिर एक नशिस्त में मकामी काम का मुज़ाकरा हो, ताकि मकामी काम कैसे करना है, हर काम के जो है मेरे दोस्तों फायदा भी बताओ, काम की जरूरत भी बताओ और उसकी तरतीब भी बताओ। ये तीनों बातें मकामी काम में आनी चाहिए। पढ़ने के जमाने में काम किस लिए जरूरी है? ताकि ये आलिम बनने से पहले पहले दाई भी बन जाए, ये मुबल्लिग भी बन जाए, ये मुजाहिद भी बन जाए। ये ऐसा ना हो कि आलिम बनने के बाद ये खूबियां आए। इस तरह से मेरे भाइयों ये सारी बातें समझाए। फिर आखिरी नशिस्त में इनके सामने काम की जरूरत है, मदरसों में रहकर काम की कितनी जरूरत है और काम की क्या क्या तकाज़े हैं। मेरा दोस्तों, ये काम कुर्बानी मुजाहिदे के साथ होगा। ये काम करके इनकी तश्कील है, साल की तश्कील मेरे दोस्तों, और चिल्ले की तश्कील, अपनी सारी छुट्टी का निजाम अल्लाह के रास्ते में लगाए। ये सारी तश्कीलें करके फिर दुआ करा के फारिग कर देंगे। ये मदरसों में से आए हैं, मदरसों में जाएंगे। इस तरह के जोर साल के शुरू में करने, हर जगह करने, किसी छोटे बड़े मदरसे को नहीं छोड़ना। किसी एक तालिब को, अगर किसी मदरसे से अगर सारे तलबा नहीं आ सके, जितने भी तलबा आएंगे उनको जोड़ेंगे, उनको काम सिखाएंगे, उनको काम समझाएंगे। हमें ये नहीं देखना कौन आएगा कौन नहीं आएगा। हमारा काम तो पेश करने का है। हम दरखास्त लगाते रहेंगे, हाजिर होते रहेंगे। हाजिर होना मेरे दोस्तों, हमारे हज़रत जी फरमाते हैं, इख्तिलाफ से दूरियां खत्म हो जाती हैं। जहां खराबतदारी में भी इख्तिलाफ नहीं होता, वहां भी दूरियां कायम हो जाती हैं। मिजाज साहबा ये था, हर जगह से वो खूबियां लेते थे। मिजाज शैतान होता है कि वो हर खूबी से शर निकालता है, फितने निकालता है, वो खैर से शर निकालता है। और सहाबा शर से खैर तलाश करते थे कि कहां से खैर मिलेगी, कहां खैर मिलेगी। मेरे दोस्तों, खैर की तलाश में रहते थे। हम खैर देख के हर एक से मिलेंगे, उसकी खूबी देख के हमारी नजर उसकी खूबी पर होगी, उसकी खैर पर होगी, उसके ईमान पर होगी, और हर जगह जाकर हम मेहनत की तरकीब कायम करेंगे। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, मेहनत করে যে ছাত্র তলাবাদেরকে আমরা জোরের মধ্যে জমা করব, এখানে যে নিশ্চিত হবে, প্রথম নিশ্চিত আমরা কিছু তার জীবী কথা বলবো। এরপরে এক এক মাদ্রাসা থেকে আমরা তাদের কারগুজারি নিব, যে তারা রোজারা মেহনত কিভাবে করে, মুলাকাত কিভাবে করে, তাদের এখানে সপ্তাহে গাছ কিরকম হয়, 24 ঘন্টার মেহনতে কয়টা জামাত বের হয়, কিভাবে বের হয়, কত দূরে বের হয়, মাসে 24 ঘন্টার একটা জামাত তাদের এখান থেকে 24 ঘন্টার জামাত বের হয় কেন মাসে। মেরে ভাই তো সাজিত এটার কারগুজারি তাদের কাছ থেকে আমরা নিব। এরপর হযরত বলেন ভাই দোস্ত, একটা নিশ্চিত হবে যে তাদেরকে এই 5 কাজের উপর, এই 5 কাজের আহমিয়াত কি, জরুরত কি, এবং এই 5 কাজ করার তরতিবটা কি, মাদ্রাসার মধ্যে কিভাবে তারা 5 কাজের মধ্যে জুড়তে পারে, এটার জন্য মোহতারাম ভাই দোস্ত মানে পুরা এটার জন্য এটার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা ছাত্রদের সামনে হবে। এরপরে হযরত বলেন যে এরপরে যে নিশ্চিত হবে যে এই কাজের আহমিয়াত, এই কাজের গুরুত্ব, এই কাজের করার জন্য বলে কি কি সিফাত দরকার, বলে এই ব্যাপারে বিস্তারিত কথা হয়ে ছাত্রদেরকে সালের জন্য, ছাত্রদেরকে চিল্লার জন্য, পুরা বন্ধের সময়টা সে কিভাবে আল্লাহ পাকের রাস্তায় কাটাবে, এটার জন্য মুস্তাকিল আলাদা আলাদা ভাবে ছাত্রদেরকে তাশকিল করব। এরপর দোয়ার মাধ্যমে আমাদের জোর শেষ হয়ে যাবে। ভাই দোস্তরা আজিজ, এটা তো বছরের শুরুতেই এই জোর করতে হবে, যাতে সমস্ত তলাবারা বছরের শুরুতে তাদের মাথায় এই কাজটাকে নিয়ে মাদ্রাসার মধ্যে যায়। মেরে ভাই দোস্ত, হযরত বলেন যে আমরা আমাদের এই জোরকে কায়েম করার জন্য আমাদেরকে মুলাকাত এবং জিয়ারত এটার পরিমাণ বাড়াইতে হবে। সব তবকার মধ্যে, সমস্ত মাদ্রাসার মধ্যে, সমস্ত মক্তবের মধ্যে সব জায়গায় তলাবাদেরকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসতে হবে। আমাদের জিম্মাদারি এটা যে আমরা আমাদের কাজ পুরা করব। কোন জায়গা থেকে কতজন আসলো, কে আমাদের কথা নিল, কে নিল না, এইদিকে নজর দেওয়া এটা আমাদের জিম্মাদারি না। আমাদের জিম্মাদারি পৌঁছে দেওয়া, তাদেরকে আমরা পৌঁছে দিব। মোহতারাম ভাই দোস্তরা আজিজ, বলেন যে
যখন আমরা এরকম সবার ওলামায়ে কেরামের খিদমতে বারবার যাব, এই বারবার যাওয়ার দ্বারাই আমাদের দূরত্ব শেষ হয়ে যাবে, তাদের সাথে উলফিয়াত আর মহাব্বত তৈরি হবে। যখন বারবার আমরা তাদের হাজিরা দিব, অনেক বলেন আমাদের হযরতজি বলেন যে ইখতিলাফের দ্বারাই এই দূরত্ব দুনিয়া থেকে শেষ হয়ে যেতে পারে। যত বেশি আমরা ওলামায়ে কেরাম এবং মাদারিসের মধ্যে জিয়ারতের মধ্যে যাব, তাদের সাথে ইখতিলাফ করব এবং তাদের খুশি দেখা নিয়ে যাব। ওলামায়ে কেরাম তাদের মধ্যে ইমানের সিফাত আছে, ইলমের সিফাত আছে, খুবই দেখার নজর নিয়ে তাদের সাথে মোলাকাত করতে হবে। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন, ওনাদের সিফাত ছিল এটা যে যে কোনো জায়গা থেকে, যে কোনো ব্যক্তি থেকে ওনারা খুবইকে বের করার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন, যে তার এই হাজারো মন্দের মধ্যে তার ভিতরে কোন সুন্দর গুণটা আছে, ভালো গুণ কি আছে। আর শয়তানের সিফাত কি? মানুষের ভালো ভালো অনেক দিক থাকলেও ওইটা থেকে মন্দ দিক কোনটা আছে এটা বের করা হচ্ছে শয়তানের কাজ। মেরে ভাই, তো এই জন্য আমাদের জিম্মাদারি যে আমরা দিন সাফ করে ওলামায়ে কেরামের সাথে যাবো, মিশবো, তাদের খেদমতে হাজিরা দিয়ে মাদ্রাসার এই জোরকে কায়েম করার জন্য ছাত্র তলাবাদেরকে আমরা আমাদের যে জোরের জায়গা, এই জায়গার মধ্যে এনে পুরা মেহনতকে বিস্তারিত ভাবে তাদেরকে বোঝানো। इस तरह से मेरे दोस्तों ये जोड़ हिंदुस्तान में तकरीबन 600 जोड़ हुए अभी साल के शुरू में। दूसरा जोड़ साल के आखिर में करना है। साल के आखिर का जोड़ जो है 4-5 घंटे के लिए होगा, 4-5 घंटे के लिए असर से ईशा के बाद तक या फजर से लेकर जुमे तक इस तरह का ये जोड़ होगा। मोटी मोटी कारोबारी लेंगे, कितनी तश्कीलें हैं साल की, चिल्ले की, फिर उनमें कितनी वसूलियाबी हुई है, कितने लोग तैयार हैं और कितनों को तैयार करने की मेहनत है। ये जोड़ साल के आखिर में होगा और एक तरकीबी तश्कीली बात करके हर एक की तश्कील करेंगे। हर एक को जो है आखिर में जिम्मेदार तलबा को, जिम्मेदार उलमा को और जिम्मेदार साथियों को बिठाकर इनका सारा वसूलियाबी का निजाम बनाएंगे। जितने तलबा यहाँ आए हैं और उन्होंने तश्कील में नाम दिया है उनका भी, और मस्जिद जो मदरसों में रहते हैं उनके भी वसूलियाबी का निजाम बनाएंगे। ये साल के आखिर में होगा। हिंदुस्तान में 1000 से ज्यादा जोड़ तश्कीली हुए। कितने? 1000 से ज्यादा तश्कीली जोड़ हुए। 1 लाख से तलबा, 1.5 लाख तलबा उन जोड़ों में जुड़े। ये कैसे जुड़े? मदरसे वाले अगर नहीं भेजते कैसे आते? मेरे दोस्तों, हर मदरसे का ताउन अभी देवबंद में जोड़ हुआ। 300 तलबा दारुल देवबंद के आए और इसके करीब करीब जो है वो दारुल जकरिया के देवबंद शहर का अलग जोड़ हुआ। अभी तकरीबन जो है 1,500 से 2,000 तलबा है। ये सारे मदरसे वाले हमारे बड़े अगर तवज्जो न देते तो ये तलबा आ जाते। बोलो आप बताओ। इसलिए मेरे भाइयों, ये कारगरी है आपके सामने जो सुना रहे हैं, ताकि आपके जहन में आए कि दारुल में देवबंद में क्या हो रहा है और मदरसे में क्या। सारे मदरसे के तलबा आए, कोई छोटा बड़ा मदरसा ऐसा नहीं बचा जिसका कोई तालिब नहीं आया हो। दारुल के 300 तलबा है, दारुल के 300 तलबा वक्त दारुल के। इस तरह से मेरे दोस्तों, साल के शुरू के जोड़, साल के आखिर के जोड़, इस तरह से ये जोड़ हमें करने हैं एहतमाम से, और जिले वालों को, सूबे वालों को इसकी तरतीब बनानी है और इसकी मेहनत की कारगुजारी मस्जिद में और अपने हल्के के मशरे में और महाना जोड़ों में और जिलों के मशरों में और मुल्क में इसकी कारगुजारी लेनी है। इसलिए एक कारगुजारी का उन्वान ये भी कायम करना है, तलबा उलमा की मेहनत। साल में 2 जोड़ होंगे, मेहनत रोजाना और महीने में हर महीने होगी। इस तरह से ये हर जिले वालों को, हर सूबे वालों को, हर मुल्क वालों को ये मेहनत का निजाम है जो तलबा के एतबार से ये अपने अपने यहाँ जाके निजाम बनाना है और इसकी मेहनत की तरतीब कायम करनी है। मेरे भाई दोस्तों, বছরের দ্বিতীয় জোর যেটা হবে সেটা হবে তাশকিলি জোর। ছাত্রদেরকে তাদের ছুটির আগেই আমরা ছাত্রদেরকে জমা করব। এটা হবে 5 ঘন্টা 6 ঘন্টার জন্য, হয়তো আসর থেকে ঈশা পর্যন্ত বা ফজর থেকে জুমা পর্যন্ত এই তাশকিলি জোর হবে। এইখানে বিস্তারিত ভাবে ছাত্রদের সামনে কথা রেখে তাদেরকে উসুলের জন্য তরতিব বানাইতে হবে। ছাত্রদেরকে তশকিল করতে হবে, কারা চিল্লার জন্য যাবে, কত সময়ের জন্য যাবে এবং কোন তবকার উসুল কিভাবে হইতে পারে, এটা যারা আসছে তাদের উসুল কিভাবে হইতে পারে, আর যারা আসে নাই মাদ্রাসার মধ্যে রয়ে গেছে ওই সমস্ত ছাত্রদেরকে কিভাবে আমরা উসুল করতে পারি, এটার জন্য এই জোরের মধ্যে মশওয়ারা হবে, এই জোরের মধ্যে এটা তরতিব কায়েম হবে। मेरे भाई আজিজো বলে
আমরা যখন এই জোরগুলি করব তো আল্লাহ করে মানে এই জোরের উসিলায় আমাদের বছরের শেষে খরচ বাড়বে। হয়তো বলেন যে আমরা ইন্ডিয়ার মধ্যে প্রায় 600 জায়গায় এই জোর হয়ে গেছে, যেখানে ছাত্রদেরকে উসুল করার জন্য ফিকির করা হচ্ছে 600 জায়গায়। উনি বলেন যে দারুল উলুম দেওবন্দের যে এলাকা, ওই এলাকার মধ্যে যে জোর হইল, ওই জোরের মধ্যে প্রায় 1000 তলাবা এখানে জমা হইল। এর মধ্যে প্রায় 300 তলাবা ছিল শুধু দারুল উলুম দেওবন্দের তলাবা। এটা তাস্কির জোর, যে যারা পুরা মাদ্রাসায় মেহনত করে পুরা মাদ্রাসাওয়ালাদেরকে যারা উসুল করবে তাদের জোর। মেরে ভাই আজিজ, উনি বলেন যে আজকে আমাদের আকাবির যারা, ওনারা যদি আমাদের এই মেহনতের দিকে তাওয়াজ্জু না দিতেন তাহলে এত তলাবা কি আমাদের জোরের মধ্যে আসতে পারতো বলেন? আকাবিরদের তাওয়াজ্জু আছে, সমর্থন আছে, এই জন্যই তো আমাদের জোরগুলিতে এত ছাত্র তলাবার আমাদের জোরের মধ্যে শিরকত করতেছে। এই জন্য প্রত্যেক জেলাওয়ালা, প্রত্যেক হালকাওয়ালা, প্রত্যেক সুবাওয়ালা তাদের জিম্মাদারি এটা যে ইহতেমামের সাথে এই জোরগুলিকে কায়েম করে এবং এটা তাদের মশওয়ারার মধ্যে এই উমরটাকে নিয়ে আসে। আমাদের হালকার মশওয়ারার মধ্যে, আমাদের মসজিদের মশওয়ারার মধ্যে, আমাদের পয়েন্টের মশওয়ারা, জেলার মশওয়ারার মধ্যে, এমনকি আমাদের মুলকের মশওয়ারার মধ্যে বলে ছাত্র তলাবাদের এই জোরের কারগুজারিগুলি আসবে। ছাত্র তলাবাদের এই জোরের কারগুজারি মুস্তাকিল আমাদের মশওয়ারার একটা অনুমান হওয়া যায় যে আমাদের ছাত্র তলাবাদের জোরের কি হইল, জোরের কি নতিজা আসলো। মেরে মোহতারাম ভাই আজিজও, আমরা যখন আমাদের পুরা তবকাকে, সমস্ত তবকাকে বলে এটার মেহনতের মধ্যে লাগাবো, যে আমাদের জিম্মাদার সাথীরা এটাকে তাদের ফিকিরের মধ্যে নিবে, আল্লাহ করে মোহতারাম ভাই বলে যেখানে যতটুকু সম্ভব ছাত্রদের সংখ্যা অনুযায়ী আমরা জোর করতে থাকবো, বলে এটার বড় নতিজা আমাদের সামনে আসবে। करेंगे सब इंशाल्लाह, भाई सब करेंगे। আমরা সবাই এই মেহনত করবো তো ভাই ইনশাআল্লাহ। इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह पहला साल 1,500-2,000 उलमा के करीब पहले साल में है। दूसरे साल में अभी 40-42 जमातें चल रही हैं और 40-42 जमातें काम करके आ गई और तकरीबन 50 जमातें जो है तैयारी में हैं। दूसरे साल की जमात आप देखो, मौलाना इलियास अब्दुल्ला ने तय किया था 80 साल पहले 1943 में ये तय किया था कि उलमा के 30 साल लगे। पहला साल, दूसरा साल अरब मुल्कों में, तीसरे साल गरब में। माशाअल्लाह इतनी सारी जमातें उलमा की जा रही हैं। कहाँ से जा रही हैं? अगर उलमा काम में न होते तो जमात कहाँ से बनाते हैं? फरिश्तों की जमात नहीं बनी, जिन्नातों की जमात नहीं बनी, मेरे दोस्तों उलमा की जमातें बनी हैं। कितने उलमा जो है मदरसे से फारिग को करा रहे हैं, खालिस उलमा की जमातें। एक वक्त वो था हम देखते थे कि बैरून की जमातों में आलिम नहीं होते थे, 98% जमातें आलिम से खाली होती थी और अब पूरी पूरी जमातें उलमा की। लोगों को ताज्जुब, इतने सारे उलमा कैसे निकल रहे हैं? ये मैं आपको हिंदुस्तान निजामुद्दीन की कारदारी सुना रहा हूँ। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिसमें निजामुद्दीन उलमा तैयारी करके लाते हो। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, और इसके अलावा 2 महीने सालाना चिल्ला माशाअल्लाह साल लगाने के लिए हर वक्त उलमा आते हैं। अल्लाह का फल है। दूसरे साल की जमातें, तीसरे साल की जमातें यूरोप जा रही है, ब्राजील जा रही है, ब्राजील का वीजा ले लिया और ऑस्ट्रेलिया का वीजा, न्यूजीलैंड का वीजा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये उलमा का काम जरूरी है। ये आप अपने यहाँ जाकर इसकी मेहनत की, जिनका पहला साल लगा है, 2 साल लगे हुए हो गए हैं, तीसरे से दूसरे साल में तशकील करें, 2 साल लगे हैं, 3 साल के बाद तीसरे साल की तशकील करें। इस तरह से उलमा को बार बार हकीकत में लाना, ये हमारे 13 नंबर है जो उलमा का शोबा है। मेरे दोस्तों इतने उलमा उसको 2-2 महीने देते हैं, सालाना चिल्ला देते हैं। जितने भी शोबे हैं, जितने भी बैरून के मेहमान हैं, हर बैरून की जमात में उलमा को जोड़ा जाता है। कोई जमात उलमा से खाली नहीं होती। जो अरबों की जमात, अंग्रेजी वालों की जमात, मलाई की जमात, दीगर मुल्क वालों की जमात, हर जमात में आलिम को भेजा जाता है। हर जमात में आलिम को भेजा जाता है। मेरे दोस्तों इतने उलमा कभी भी हरकत में नहीं आए जितने उलमा अब हरकत में है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको इसलिए कारदारी सुना रहे हैं ये ताकि आपके जहन में आए कि उलमा कितने हैं। इतना कभी भी हरकत में नहीं है जितना इस वक्त है। इसलिए आपसे हमारी दरखास्त ये है कि अपने हावी ये सारी मेहनतों को करें। जैसे आपके कराई में
सालाना चिल्ला एक चिल्ला अपनी मशरे से लगवाएंगे, एक चिल्ला खाली उनको ककराई में भेजेंगे। इसी तरह से हमारे यहाँ 2 महीने का निजाम है। आप 1 महीना सालाना चिल्ले के अलावा का 1 महीने का इन उलमा का साल लगा है, 200 साल लगा है, 300 साल लगा है। उन उलमा की तश्कील कर करके 1 महीना कराई से भेजेंगे बरकत के लिए। इतनी जमातें आती हैं बैरून की, उन जमातों को लेकर चलने वाले कहाँ से मिलेंगे? ये 1 महीना आए, ये सालाना चिल्ले लेकर आए, ये माशाल्लाह यही उलमा 2 महीने निजामुद्दीन लगाए। इस तरह से मेहनत का निजाम अपने जिलों में और अपने जोनों में और अपने पूरे मुल्क में बनाना है, ताकि ये उलमा हरकत में आए। उलमा हरकत में आएंगे तो पहला कम से कम फायदा आपकी मस्जिद हरकत में आएगी, आपकी मस्जिद हरकत में आएगी। एक आलिम की कम से कम सलाहियत क्या है कि वो अपनी मस्जिद के इमाम होगा। जो इमाम होगा वो अपनी मस्जिद को हरकत में लाएगा, वो अपनी मस्जिद को हरकत में लाएगा। इस तरह से मेरे दोस्तों आप नियत करो कि इंशाअल्लाह ये सारा निजाम कायम करेंगे। বলে মেরে মোহতারাম ভাই দোস্ত, বলে আমরা যখন আমাদের মাদ্রাসার এই মেহনতকে জিন্দা করব তো এটার কত বড় নতিজা আসতে পারে। উনি বলেন যে আজকে হিন্দুস্তানে আমরা দেখতেছি যে প্রায় 42টা ওলামায়ে কেরামের জামাত যারা দ্বিতীয় সাল আরব মামালিকের মধ্যে দ্বিতীয় সাল লাগায় তারা হিন্দুস্তানে ফিরে আসে। আরো প্রায় 100-র উপরে 120 জামাত তারা কেউ চলে যাচ্ছে, কেউ একদম তৈয়ারির মধ্যে আছে, নিকটবর্তী সময়ে বের হয়ে যাবে। শত শত উলামায়ে কেরামের দ্বিতীয় সালের জামাত যারা আল্লাহ পাকের রাস্তায় দ্বিতীয় বছর লাগানোর জন্য খালেস উলামাদের জামাত, খালেস উলামাদের জামাত। একটা সময় এমন হয়তো যে 98% জামাতের মধ্যে 98 ভাগ জামাতের মধ্যে একজন আলেম পাওয়া যেত না, আলেম ছাড়া জামাত চলতো। এই মাদ্রাসার মধ্যে যখন এই মেহনত শুরু হয়েছে, আল্লাহ পাকের মেহেরবানি, আমাদের আরব জামাতগুলির মধ্যে আমরা আলেম দিচ্ছি, মালয়েশিয়ান জামাতের মধ্যে আলেম দিচ্ছি, বিভিন্ন মামালিক থেকে যে জামাতগুলি আসছে সেই জামাতে আলেম দিয়ে দিচ্ছি। সারা দুনিয়ার মধ্যে যত জামাত যাচ্ছে সমস্ত জামাতের মধ্যে আমরা ওলামায়ে কেরামকে শরীক করে দিচ্ছি। 13 নম্বর কামরা যেটা নিজামুদ্দিনের, এটার ফিকিরই এটা। শুধু এতটুকু না, যে উলামায়ে কেরাম খালেস উলামায়ে কেরামের জামাত যারা দ্বিতীয় সাল লাগিয়েছে 3 বছর হয়ে গেছে, এখন এই উলামায়ে কেরামের জামাত তাদের ভিসা হয়ে গেছে তৃতীয় সাল লাগানোর জন্য। ওনারা ব্রাজিলের ভিসা হয়ে গেছে, ওনারা ব্রাজিল চলে যাচ্ছে। উলামায়ে কেরাম তৃতীয় সালের জন্য ব্রাজিলে যাচ্ছে, নিউজিল্যান্ডে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে মাদ্রাসার ফসল, মেহনতের ফসল। আমরা এই জন্য ভাই দোস্ত বলে আমরা মাদ্রাসার এই ফিকিরটাকে আমরা নেই, মাদ্রাসার ওলামায়ে কেরামকে আমরা বলে মেহনতের সাথে জুড়াই, তাদের ফিকিরকে আমরা ভাই দোস্ত আজিজ আমাদের মেহনতের সাথে জুড়াই। প্রত্যেক তবকার মধ্যে মেহনত ফিকির ভাই দোস্ত আজিজ। ওলামায়ে কেরাম যখন এই কাজের মধ্যে জুড়বে, ওলামায়ে কেরাম যখন এই কাজের মধ্যে জুড়বে, তো একজন আলেমের দ্বারা কমাস কম তার সর্বনিম্ন যে খেদমতটা হয়, সে একটা মসজিদের তো সে খাদেম হয়ে যায়, মসজিদের ইমাম খতিব হয়ে যায়। একজন আলেমের দ্বারা একটা মসজিদের মসজিদ হওয়ার কাজ পুরা হরকতের মধ্যে চলে আসবে যদি ওলামায়ে কেরাম কাজের মধ্যে আসে। এমনি ভাবে আমাদের যে ওলামায়ে কেরাম সাল লাগিয়েছে, বক্ত লাগিয়েছে, ওনারা একটা চিল্লা তো তাদের জেলার মশওয়ারায় দিবেন, বলে আরেক চিল্লা মার্কাজের মধ্যে চলে আসবেন, মার্কাজের মশওয়ারায় দিবেন। একটা তো হচ্ছে ওলামায়ে কেরামের চিল্লার তরতিব, আরেকটা হচ্ছে সালানা কমাস কম 1 মহিনা 2 মহিনা নিজামুদ্দিন মার্কাজে এবং মশওয়ারা সাপেক্ষে কাকরাইল মার্কাজে তারা দিবে। কারণ এই যে বিদেশের জামাত যেগুলি আসতেছে, এই জামাতের সাথে আমরা ওলামায়ে কেরাম কোথেকে আমরা দিব? আর বলে যে নিজামুদ্দিনে যে এতগুলি জামাত কেন? এই জামাতগুলি কোনো জিন্নাতের জামাত না, এগুলি কোনো ফেরেশতাদের জামাত না। বলে মাদ্রাসার এই মেহনত হইছে, মেহনতের বদলতে এই ওলামায়ে কেরামই আল্লাহ পাকের রাস্তায় আলেমদের জামাত নিয়ে বের হচ্ছে। এই জন্য আমাদের জেলার মধ্যে মেহনত করে ভাই দোস্ত ওলামায়ে কেরামকে আমরা মার্কাজের মধ্যে পাঠাবো। এই ওলামায়ে কেরাম 13 নম্বর কামরার এই মাথা হাতে থেকে তারা দেশের তাকাদা পুরা করবে, বিদেশি জামাতের তাকাদা পুরা করবে, এমনকি আল্লাহ পাকের রাস্তায় দূর দারাজে বিদেশের জামাতে তারা যাবে, যখন মার্কাজের মধ্যে তারা 1 মাসের জন্য 2 মাসের জন্য সময় নিয়ে আসবে। মেরে ভাই দোস্ত রাজি তো? এই জন্য হযরত বলেন যে মাদ্রাসার ভিতরে এই মেহনত নেহায়েত জরুরি। যখন মাদ্রাসার ভিতরে মেহনত হরকতের মধ্যে আসবে, তো আল্লাহ করে আমাদের মেহনতের মধ্যে জান আসবে। আমাদের মেহনতের মধ্যে ভাই দোস্ত রাজি তো উলামায়ে কেরাম যখন জুড়ে যাবে, আমাদের মেহনত আগে বাড়বে, আমাদের মেহনতের মধ্যে জান পয়দা হবে। এই জন্য এই মেহনত করার জন্য সবাই তৈরি আছে ভাই ইনশাআল্লাহ?
असली तलबा की है, उसकी मेहनत असली तलबा की है। इसलिए कि दुनिया में मेरे दोस्तों बेशुमार तलबा 80% से ज्यादा तलबा स्कूल और कॉलेज में है। आपको स्कूल और कॉलेज का माहौल मालूम है, सारा निजाम दिलो दिमाग के खराब करने का है, दिलो दिमाग के खराब करने का है। ये साइंस जो है ये उम्मत को इनसे निकालकर जहालत में लाने का है। ये सारी मखलूक है और सबसे ज्यादा ज़हीन और कीमती बच्चे स्कूलों कॉलेजों में हैं। घर वाले सबसे ज्यादा कीमती सरमाया इन स्कूलों कॉलेजों में पढ़ने वाले पे लगाते हैं। हमारे मलेशिया में चलाने लगे कि हिंदुस्तान का एक बच्चा अमेरिका पढ़ने के लिए गया, उसके तालीम पर तकरीबन 2.25 करोड़ रुपया लगाया। ऐसे हैं जो बच्चे को स्कूल कॉलेज में पढ़ाने के लिए अपना घर का सब कुछ लगाते हैं, यहाँ तक कि अपना घर भी फरोख्त कर देते हैं। कोई सोचते हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, प्रोफेसर बन जाएगा, लेक्चरर बन जाएगा, फुला बन जाएगा, ये डिग्री मिल जाएगी तो हम सब घर भी खरीद लेंगे, ये भी खरीद लेंगे, ये भी जरूरत है। अपनी जरूरतें काट काट के अपने आप को फाके में रख रख के मेरे दोस्तों अपने जरूरत का सामान बेच बेच के बच्चों के पढ़ने पे लगा देंगे। आप देखो कितने फीसद बच्चे जो ज़हीन है, फकीर है और स्कूलों में कॉलेजों में है। मेरे दोस्तों हमने डॉक्टर तो बन जाएगा लेकिन बेदीन हो गए, इंजीनियर बन जाएगा लेकिन मुसलमान नहीं है। इन्हें हमें दीन में बाकी ये डॉक्टर हो लेकिन पहले मुसलमान है, पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। डॉक्टर बाद में बना है, उम्मती पहले है। इंजीनियर बाद में बना है, उम्मती पहले है। मेरे दोस्तों लेक्चरर बाद में बनेगा, उम्मती पहले है। ये प्रोफेसर बाद में बना है, ये उम्मती पहले है। ये मेरे दोस्तों डीएम एसडीएम वकील और जज बाद में बनेगा, ये उम्मती पहले है। इसे उम्मती होने की जो जिम्मेदारियां हैं वो पहले दिन से है। डॉक्टर बाद में बना है, उसकी जिम्मेदारी बाकी है। इसलिए बच्चों को, ये बच्चे हमारे, ये हमारा सरमाया है। अगर इनका जहन बदल गया हमारा जहन भी बदल गया। इसलिए मेरे भाइयों जितने स्कूल और कॉलेज हैं, छोटे बड़े स्कूल हैं, इनको अपनी मेहनत का मैदान बनाना, इनको अपनी मेहनत का मैदान बनाना और इसकी जिम्मेदारी समझना। ये बच्चे अगर ये सही दीन के साथ दावत के साथ निकले, ये डॉक्टर तो होंगे लेकिन दाई भी होंगे, ये मास्टर होंगे लेकिन दाई भी होंगे। कितने स्कूल और कॉलेज में उनके पढ़ाने वाले काम में लगे हुए हैं। यकीन जानिए ऐसा लगता है कि ये स्कूल नहीं है, मदरसा है। हर एक के सर पर टोपी, हर एक के सर पर इमामा, हर एक के अंदर नजरों की हिफाजत। मेरे भाइयों दोस्तों ऐसे बुराई के माहौल में ऐसा महसूस होता है हम किसी स्कूल में नहीं मदरसे में दाखिल होंगे। कैसे जैसे आपके पास ये डॉक्टर बैठे हुए हैं, ये इंजीनियर बैठे हुए हैं, ये पुला बैठे हुए हैं, ये कैसे बने? इनको दावत की मेहनत में जोड़ना, इसलिए दावत के अलावा मेरे दोस्तों जिंदगी को बदलना तो कोई अमल नहीं है। ये दावत इनकलाबी मेहनत है। ये जहां होगी वहां के माहौल को बदलेगी, वहां के अफराद को बदलेगी, वहां के जाहिर और बातिन को बदलेगी। ये ऐसी मुबारक मेहनत है। ये मुबारक मेहनत जहां आप देखो, यूरोप में देखो, अमेरिका में देखो, ऑस्ट्रेलिया में देखो, जापान में देखो, कोरिया में देखो, जहां बेदीनी और बुराइयों की सप्लाई है, वहां मदरसों में, स्कूलों में काम है, वहां कॉलेजों में काम है, यूनिवर्सिटियों में काम है। यकीन जानिए उनकी जिंदगी को देखकर ऐसे महसूस होता है ये इंजीनियर नहीं है, ये आलिम है, ये डॉक्टर नहीं है, ये बड़े मुफ्ती हैं। ये महसूस नहीं हो पाता। इसलिए मेरे भाइयों ये हमारे बच्चे हैं, ये काबिल तर्स हैं, इन पर तर्स खाना चाहिए, इन पर रहम खाना चाहिए। मेरे भाई दोस्तों আজিজও এরকম ভাবে আমাদের স্কুল কলেজ ভার্সিটির বড় ছাত্রদের বড় এক তবকা আমাদের হাতে রয়ে গেছে। বরং উম্মতের 80% বাচ্চাদেরকে বলা যায় যে তারা স্কুল কলেজ আর ভার্সিটির মধ্যে দিচ্ছে এবং সবচেয়ে জেহিন সবচেয়ে ভালো বাচ্চাগুলিকে স্কুল কলেজ ভার্সিটিতে দিচ্ছে যারা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার দুনিয়ার লাইনে অনেক বড় কিছু হবে। এই দোস্ত আজিজও মানে আজকে আমরা কোন মাহলের মধ্যে বাচ্চাদেরকে দিচ্ছি, যেখানে বিজ্ঞান মাহল, যেখানে আমার ইমান আমলের কোনো হেফাজত নাই, এমন জায়গার মধ্যে আমার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদটাকে আমি ঢোকাই দিচ্ছি।
মেরে ভাই দোস্তর আজিজও এই জন্য আমাদেরকে ভাই দোস্তর আজিজও বলে এই বিশাল বড় এই তবকা যারা আমাদের ভবিষ্যৎ, বলে যারা আমাদের সবচেয়ে বড় সরমায়া, সবচেয়ে বড় পুঁজি, তাদের ব্যাপারে বলতাম ভাই দোস্ত আমাকে আপনাকে বড় ফিকির করতে হবে, তাদেরকে কাজের মধ্যে জোরানোর ফিকির করতে হবে। আজকে ভাই দোস্ত বলে সায়েন্স মানুষকে মানে এলেম থেকে বের করে তাদেরকে জাহালতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ জাহালতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, মখলুকের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এই জন্য আমাদের হযরত বলেন যে আজকে মানুষ তার প্রিয় বাচ্চাগুলিকে দুনিয়ার এই একটা ডিগ্রির জন্য বলে ইউরোপ আমেরিকাতে পাঠাচ্ছে। মানে হিন্দুস্তানের এক ফ্যামিলি তার বাচ্চাকে ইউরোপে পড়াশোনা করানোর জন্য প্রায় 2.25 কোটি রুপি সে খরচ করতেছে। হ্যাঁ কেন ডাক্তার বলবে, ইঞ্জিনিয়ার বলবে, আজিজও বলে এগুলির সাথে কোনো আমাদের ভাই দোস্ত আজিজও কোনো সমস্যা নাই। বলে আমাদের জিম্মাদারি যেটা যে একজন মুসলমানের বাচ্চা সর্বপ্রথম তার জিম্মাদারি সে উম্মতি বলবে, সে তার প্রথম জিম্মাদারি এটা যে সে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার, এটা তো তার অনেক পরের জিম্মাদারি, কিন্তু প্রথম জিম্মাদারি যেটা সে মুসলমানের ছেলে, মুসলমানের ঘরের সন্তান, সে আগে উম্মতি বনবে, পাক্কা মুসলমান বনবে। মেরে ভাই আমাদের এই বিশাল বড় তবকা ছাত্র ভাইদের এই বিশাল বড় মজমা, মানে এই মজমার উপর আমরা রহম খাই, এই মজমাটাকে আমরা আমাদের ফিকিরের মধ্যে নেই। আজকে যদি ভাই দোস্ত এই মজমাকে আমরা আমাদের মেহনতের মধ্যে জোড়াইতে পারি, তো হযরত বলেন যে আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দেখেছি যে যখন ওই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তবলিগের মেহনত শুরু হয়েছে, আমাদের কোন তবলিগের ভাই ওই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গিয়েছে, তো এটা যখন ওই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আমরা যাই, প্রতিষ্ঠান দেখলে এটাকে স্কুল কলেজ মনে হয় না, মনে হয় যে কোনো মাদ্রাসার ভিতরে আমরা ঢুকেছি। কলেজ ভার্সিটির অনেক ভাইদের চেহারা দেখলে, তাদের সুন্নতি লেবাস দেখলে তাকে কোনো ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার মনে হয় না, মনে হয় যে আরে বড় কোনো আলেম আমাদের সামনে বসে আছে, মুফতি সাহেব বসে আছে। বলে এটা কিভাবে সম্ভব হইল? বলে এই তবলিগের মেহনতের ফসল। মেরে ভাই আজিজও কেন এই দাওয়াতের মেহনতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা এক বিপ্লবী শক্তি, এক ইনকিলাবী শক্তি আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন যে দুনিয়ার শক্ত থেকে শক্ত, কঠিন থেকে কঠিন মাহৌলকে বদলায় দিতে পারে। যেখানে এই মেহনত চালু হবে ওইখানে আজিজও মাহৌল বদলায় যাবে, ওইখানে অপরাধ বদলায় যাবে, ওইখানে ভাই দোস্তর আজিজও পরিবেশ বদলায় যাবে, যেখানে এই তবলিগের মেহনত ঢুকবে। এই জন্য আপনি বলে আমেরিকার মধ্যে যান, ইউরোপের মধ্যে যান, চীন, জাপান, কোরিয়ার মধ্যে যান, দুনিয়ার বড় বড় দুনিয়াবি জায়গা যেগুলি মানুষের নজরে অনেক বড় দুনিয়াবি ডিগ্রির জায়গা, ওই জায়গার মধ্যে যখন এই মেহনত ঢুকছে ভাই দোস্ত আজিজও তবলিগের মেহনত ওই ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপানের মানুষগুলিকে বদলে বলে ওই মানুষদেরকে দায়ী বানাই দিতে, সুন্নতের মুত্তাবি বানাই দিতে। ওই প্রতিষ্ঠানের এই বাচ্চাগুলিকে দেখলে মনে হয় যে বড় কোনো আলেম আসছে, বড় কোনো মুহাদ্দিস সাহেব আমাদের সামনে বসে আছে। কেন ভাই দোস্ত প্রতিষ্ঠানে বলে এই তবলিগের মেহনত ঢুকছে। এই জন্য এই কলেজ ভার্সিটির মেহনতকেও আমাদের ফিকিরে আনতে হবে। ये बच्चे काम में लगेंगे, ये दीन के ये तर्जुमान बनेंगे। ये डॉक्टर नहीं होगा, ये दीन का तर्जुमान होगा, ये इस्लाम का तर्जुमान होगा। मेरे दोस्तों जिस मुल्क में भी जाएगा ये अपने काम की तर्जुमानी करेगा, और अगर हमने फिक्र न करी तो ये हमारे हाथ से निकल जाएंगे और जाए हो जाएंगे। इनकी सलाहियत कहाँ कहाँ लगेगी, और इनकी सलाहियतों का गलत इस्तेमाल करने से कितना बिगाड़ आएगा। इन्हीं में से दहरिए तैयार होंगे, इन्हीं में से दीन के मेरे दोस्तों दीन और इस्लाम के सिलसिले में वसाविस पैदा करने वाले तैयार होंगे। ज़कात क्यों है, रोजा क्यों है, भूखे रहने से क्या होगा, माल की ज़कात से क्या होगा, ये इन्हीं में से पैदा होंगे। इसलिए मेरे दोस्तों इन पर तवज्जो देना, इनमें सलाहियत के जो सबसे ज्यादा ज़हीन बच्चा होता है और सबसे ज्यादा कीमती बच्चा कहाँ डालते हैं, स्कूलों में डालते हैं। जो सबसे ज़हीन बच्चा होता है स्कूल कॉलेजों में डालते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों एक माहौल है, इसलिए हर स्कूल इसमें भी दो तरह के बच्चे हैं। बाल बच्चे वो हैं जो हॉस्टलों में रहते हैं, बाल वो हैं जो तालीम के लिए जाते हैं और अपने घरों में रहते हैं। जो घरों में रहते हैं हमारे जैसे और उम्मत के अफराद की फिक्र होगी, हम इनकी भी मेहनत करेंगे, इनको मस्जिद के काम में जोड़ेंगे, रोजाना के मशरे में जोड़ेंगे, रोजाना की तालीम में जोड़ेंगे, रोजाना की मेरे दोस्तों मुलाकातों में जोड़ेंगे, आबादी की मेहनत में जोड़ेंगे। इस हफ्ते के दोनों पेशों में इनको खुसूसी तवज्जो करके इनको भी काम के करीब करना, ये हमारी ये मुस्तकबिल है, हमारा मुस्तकबिल है।
एक वकील साहब के 4 महीने लगे, बड़े वकील थे हिंदुस्तान में, 4 महीने लगे। तो 4 महीने लगाकर आए तो कहने लगे कि मैं तो अपनी वकालत छोड़ रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? छोड़ रहा हूँ। क्यों? अरे भाई क्यों छोड़ रहे? आज छोड़ दोगे तो लोग वकील जो है अल्लाह के रास्ते में निकलना छोड़ देंगे। 4 महीने लगाकर इतना अच्छा काम से सब छोड़ दिए। कहने लगे कि वकालत में तो जो जितना अच्छा झूठा केस बना सकता है वो अच्छा वकील कहलाता है। जो सबसे अच्छा झूठा केस बना सकता है वो वकील कहलाता है। कह रहे कि झूठी झूठ है, सच्चाई। तो उससे आलिम ने कहा कि भाई ऐसा नहीं, तो दो किस्म के मुकदमा आते हैं, सच वाला होता है, झूठ वाला होता है। आप उसका मुकदमा लो जो सच और हक पर हो, जो वाकई मजलूम हो उसका लो। उन्होंने फिर उसमें से कुरान और हदीस के उसूल देखो, फिर उलमा से तहकीक करो कि हमारे मुल्क के नियम और उसूल और ये है और शरीयत का कानून ये है, फिर उसको उसकी मेहनत करके फिर आप मुकदमा लड़ो। मेरे भाइयों, चंद महीने के बाद उन्होंने मेहनत शुरू करी। चंद महीने के अंदर अंदर इतने मुकदमे आने लगे, जो इसलिए कि लड़ने वाले दो ही होते हैं, या तो बात हक पे होते हैं, एक हक पे होगा एक नाहक पे होगा। तो हक वाले इनके पास आने लगे, कहने लगे कि भाई कोई सच्चा आदमी हो क्या? हाँ बिल्कुल सही आदमी। अब जितने हक वाले थे इनके पास आने लगे, इनके पास भीड़ लगी। अब हर एक इनके पास क्या, हर एक इनके पास आया, हर एक इनके पास। मेरे भाइयों दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये दुनिया वालों ने जहन बदल दिया है कि झूठ के बगैर, धोखे के बगैर, मेरे दोस्तों बुराई के बगैर हम दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। ये दुनिया वालों ने निजाम बनाया। इसलिए मेरे भाइयों, इन स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले जो अपने महल्लों में रहते हैं उनको महल्ले के काम में जोड़ो, उनको महल्ले के काम में जोड़ो। जो हॉस्टलों में रहते हैं हॉस्टल जाकर उनमें मेहनत करो, वहां काम शुरू करा। बाद हॉस्टलों में मसाजिद हैं, वहां मस्जिदों में काम शुरू करा। हॉस्टल में मस्जिद नहीं है, वहां मेरे जो है कमरे हैं, कमरे में काम शुरू कराओ, रोजाना की मेहनत शुरू करो। इस तरह से हर हॉस्टल में, हर स्कूल और कॉलेज में ये मेहनत करना, ये मस्जिद वालों की जिम्मेदारी, हल्के वालों की जिम्मेदारी और जिले वालों की जिम्मेदारी, मुल्क वालों की जिम्मेदारी है। इतने स्कूल कॉलेज हैं जो हमारी रसाई नहीं, हम जा रहे नहीं, इसलिए हम इसका भी अध्ययन करके जाए। जितने भी हमारे पास स्कूल और कॉलेज हैं और जितनी यूनिवर्सिटियां हैं और जितने भी जो है लोकल और सरकारी पढ़ने वाले हैं, हर एक की फिक्र करेंगे और हर जगह काम शुरू करेंगे जी इंशाल्लाह। বলেন মেরে মাতারা ভাই দোস্ত, একটু ধৈর্যের সাথে বসি। এই যে কথাগুলি বলছে ভাই দোস্ত, আসলে এই লাইনে আমাদের অনেক বড় কমি রয়ে গেছে। এই জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই কথাগুলির উপর পরিপূর্ণভাবে আমল করার তৌফিক দান করেন। আর বলেন মেহতারাম ভাই দোস্ত, আজকে এই যে কলেজ ভার্সিটি যে আমাদের ভাইয়েরা, মানে এই যে ভাইদেরকে আমরা যদি মোহতারাম ভাই দোস্ত, আমাদের এরা ভবিষ্যৎ, তাদেরকে যদি তবলিগের মেহনতের মধ্যে আমরা জড়াইতে পারি, দিনের বুঝ আর সমঝ তাদের মধ্যে আমরা পয়দা করতে পারি, তাহলে আমাদের এই কলেজ ভার্সিটির ভাইয়েরা তারা শুধু ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হবে না, সারা দুনিয়ার মধ্যে তারা দ্বীনের প্রতিনিধিত্ব করবে, তারা ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করবে। সারা দুনিয়ার মধ্যে এরা ইসলামের মোতারজিম বনবে, দ্বীনের মোতারজিম বনবে, যখন তারা তবলিগের এই মেহনতের দ্বারা জিন্দেগি বদলাবে। তো আর এই ছাত্র ভাইয়েরা যদি আমাদের হাতছাড়া হয়ে যায়, তাদের পেছনে যদি আমরা ফিকির না করি, তাহলে ভাই দোস্ত এরা তো এক সময় আমাদের হাত থেকে অনেক দূরে হারায় যাবে। কোথায় হারায় যাবে? মুসলমানের বাচ্চার মুখ থেকে এক সময় নাস্তিকের মতো কথা বের হবে। বলে নামাজের দ্বারা কি হবে, রোজা রাখলে আল্লাহ পাকের কি ফায়দা, যাকাতের দ্বারা কি ফায়দা? বলে মুসলমানের বাচ্চার মুখ থেকে নাস্তিকের মতো কথা বের হবে যদি আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে আমরা আমাদের মেহনতের মধ্যে আমরা নিয়ে আসতে না পারি। এই জন্য ভাই আজিজো, আমরা তো আমাদের সবচেয়ে ভালো জাহিন, সবচেয়ে ব্রেনি বাচ্চাটাকে আমরা আমাদের স্কুল কলেজের মধ্যে দিই। হ্যাঁ, বলে এরা হচ্ছে উম্মতের সবচেয়ে দামি সম্পদ। এই সম্পদটাকে ভাই দোস্ত কিভাবে মেহনতে জোরানো যায়, এটার জন্য আমাদের সর্বাত্মক ফিকির এবং চেষ্টা মেহনত হইতে হবে। আর বলে যে একটা ছাত্র যখন আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের হয় তখন তার জিন্দেগি কিভাবে বদলায় যায়। একজন উকিল সাহেব আমাদের হিন্দুস্তানে, উনি 4 মাস সময় লাগায় আসলেন। আসার পরে বলতেছেন যে আমি এই ওকালতি আমি ছেড়ে দিব, এই ওকালতি আমি ছেড়ে দিব, আমি আর ওকালতি করবো না। ওলামায়ে কেরাম বললেন যে ভাই আপনি যদি ওকালতি ছেড়ে দেন
তাহলে তো আর কেউ উকিল, আর কোনো উকিলা তবলিগের মধ্যে আসবে না। সমস্ত উকিলরা বলবে যে না, এই তবলিগ করলে তো ওকালতি ছেড়ে দিতে হয়, আমরা তবলিগ করবো না। আর কেউ তো এরকম তবলিগের মেহনতের মধ্যে জুড়বে না, আপনি কেন ওকালতি ছেড়ে দিবেন? বলে যে দেখেন, এই আমাদের ওকালতির যে বিদ্যা, এইখানের মধ্যে সবচেয়ে ভালো উকিল সে যে সবচেয়ে মিথ্যাটাকে সত্য প্রমাণ করতে পারে। বলে আমাদের ব্যবসায় এটা যে মিথ্যাটাকে কিভাবে সত্য বানানো যায়, বলে এটাই হচ্ছে আমাদের যোগ্যতা। বলে আমি এই মিথ্যাটাকে সত্য বানানোর এই ব্যবসা আমি আর কিভাবে করবো, বলে আমি এই জন্য এটা ছেড়ে দিতে চাই। দুলাভাই কেন পরামর্শ দিলেন যে না ভাই, আপনি এটা করেন না, আপনি এটা করেন যে দুনিয়াতে তো দুই পক্ষেরই লড়াই হয়, এক পক্ষ সত্য নিয়ে আসে আর এক পক্ষ মিথ্যা নিয়ে আসে। আপনি এটা করেন যে যারা মাজলুম, যারা সত্যর পক্ষ নিয়ে আসবে তাদের মামলা মোকদ্দমাটা আপনি নেন এবং উলামায়ে কেরামের সাথে মশওয়ারা করেন যে কোন কোন নিয়মগুলি ইসলামের বিপক্ষে না যায়, কোন কোন নিয়মগুলি ইসলামের পক্ষে যায়, তাদের সাথে পরামর্শ সাপেক্ষে মজলুম বান্দাদের পক্ষ থেকে আপনি মোকদ্দমা লড়তে থাকেন। তো ওলামায়ে কেরামের এই কথা উনি নিলেন কেন ভাই আজিজ? বলে ওলামায়ে কেরামের এই কথা নেওয়ার পরে, আমাদের মুরব্বীদের মশওয়ারা নেওয়ার পরে সে যখন ওই মজলুমদের পক্ষে লড়াই করা শুরু করলো, তো পরে কিছুদিন পরে দেখা গেল যে এই লোকের কাছে এত বেশি মামলা মোকদ্দমা আসা শুরু করছে যে ওই মোকদ্দমা নিয়ে সে আর শেষ করতে পারে না। একসময় তো সে মনে করছে যে আমি সত্যের পক্ষে লড়লে আমার কাছে কেউ আসবে না, এখন দেখে সব মজলুম বান্দারা তার কাছে আসে যে এই লোক তো সত্যের পক্ষে লড়ে, তার কাছে আমরা যাব। মেরে ভাই রাজি তো? আজকে বাতিল পুরা দুনিয়ার মধ্যে এক ধোকার আওয়াজকে চালু করছে যে সত্য, সত্য দিয়ে এই জামানায় কাজ হবে না, মিথ্যা ধোকাবাজি ছাড়া ব্যবসা চলবে না। মানে ব্যবসা করতে হইলে, আমার রুটি রুজির ব্যবস্থা করতে হইলে মিথ্যা ধোকার আশ্রয় নিতে হবে। মুসলমানও তার পাকে ওই ফাঁদের মধ্যে ফাঁসায়নি। সে যখন সত্যের পক্ষে লড়া শুরু করছে, আল্লাহ তাআলা তার কাছে মামলা মুকদ্দমা সব কিছুকে আল্লাহ তাআলা বেশি নিয়ে আসছেন এবং সে ওই হকের পক্ষে লড়াই করতেছে। আজকে যারা আমাদের কলেজ ভার্সিটির ছাত্র ভাইয়েরা আছেন, ওনারা যখন এই তবলিগের ময়দানের মধ্যে নামবেন, কালকের দিনে ওনারাই দেশের কর্ণধার। তারা এক একটা সবার মধ্যে যাবে, বিভিন্ন জায়গার মধ্যে যাবে, তারাই হকের পক্ষে লড়াই করবে, তাদের দ্বারা ইসলাম জিন্দা হবে, তাদের দ্বারা সব মহলের মধ্যে দিন কায়েম হবে। এই জন্য আমাদের বড় সরমায়া, বড় পুঁজি কলেজ ভার্সিটির মধ্যে রয়ে গেছে। আমাদেরকে এই ভাইদের দিকে নজর দিতে হবে। প্রত্যেকটা স্কুল, প্রত্যেকটা কলেজ, প্রত্যেকটা ভার্সিটি এখানে গাছতে যাইতে হবে। তাদের যে ভার্সিটির মধ্যে মসজিদ থাকে, এই মসজিদে যারা হয়তো বলে যে দুই ধরনের ছাত্র থাকে, এক হচ্ছে যারা ভার্সিটির হলে থাকে, আর এক হচ্ছে যারা বাসায় চলে আসে। যারা বাসায় চলে আসে তাদেরকে আমরা মসজিদের আমলের মধ্যে কাজ করে করে মসজিদের আমলের মধ্যে জুড়াবো। যারা হলের মধ্যে থাকে, হলে যে যে ওইখানের মসজিদের মধ্যে মসজিদ আমল কায়েম করে তাদেরকে ওই আমলের সাথে জুড়াইতে হবে। আমরা যদি এই বাচ্চাদেরকে এই মেহনতের মধ্যে জুড়াইতে পারি, আমাদের ভাইদেরকে এই মেহনতের মধ্যে জুড়াইতে পারি, কালকে তারা আমাদের জন্য বহুত বড় নেয়ামত হবে। সারা দুনিয়ার মধ্যে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে সারা দুনিয়ার মধ্যে ছড়ায় পড়বে। এই জন্য কলেজ ভার্সিটিতে মেহনত করার জন্য আমরা সবাই তৈরি আছি না ভাই? ইনশাআল্লাহ। जितने थाने हैं, तहसीलें हैं, जिले हैं, सूबे हैं, मुल्क है, इनको चलाने वाले इन्हीं में से निकलते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी से आप देखो पुलिस वाले, आप देखो एसडीएम, डीएम और मेरे दोस्तों कमिश्नर, और इसी तरह से जो है, इसी तरह से मुल्क को चलाने वाले काजी, वकील सब यहीं से तैयार होते हैं, यही मुल्क को लेकर चलते हैं। अगर इनकी जिंदगी में दीन होगा तो ये मेरे दोस्तों खैर चाहेंगे, फसाद नहीं चाहेंगे। इनके जरिए से जुल्म भी खत्म होगा और इनके जरिए से जुल्म भी आएगा। अगर इनकी जिंदगी में दीन होगा तो बताओ ये अल्लाह की जमीन पर खैर लाने का जरिया बनेंगे, शर लाने का जरिया बनेंगे। अगर डॉक्टर, मेरे दोस्तों, एक पुलिस वाले की जिंदगी में दीन होगा तो वो कभी भी जुल्म नहीं होने देगा। डीएम की जिंदगी में दीन होगा, जिले का निजाम सही चलेगा। जितने जो है जज हैं, अगर इनकी जिंदगी में अल्लाह का दीन होगा, अल्लाह का डर होगा, ये गलत फैसला नहीं कर सकते। इसलिए मेरे भाइयों, अपने स्कूल और कॉलेज के तलबा को भी काम में जोड़ो। जो वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, उन्हें भी काम में जोड़ो। ये नहीं उमूमी मेहनत छोड़ के इसमें ही लग गए, नहीं, सारी मेहनतों के साथ साथ इस मेहनत को भी करना, इस मेहनत को, और साल के 2 जोड़ इनके भी करने, साल के शुरू में जोड़ करने।
जितने भी स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं इनको साल के शुरू में जोड़ो, मकामी काम समझाओ, कारदारी लो और इनको मकामी काम समझाओ और तरतीब दे के हर स्कूल में हर कॉलेज में काम करने की इनसे नियत कराओ और ये अपने यहाँ जाके काम की शुरुआत करें। साल के आखिर में जितने भी बालिग तलबा हैं स्कूल कॉलेजों में घरों में रहते हैं हॉस्टलों में रहते हैं सबको जो है अपने हल्के की सतह पर इनको जोड़ो ताकि ये जोड़ में आए और इनकी कारदारी लो और उसके बाद तरकीबी तश्कीली बात करके सबकी तश्कील करो। अगर आपने तश्कील न करी मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये अपनी छुट्टियों के औकात को कहाँ कहाँ ज़ाय करेंगे, इनके जरिए से कितनी बुराइयां और कितने फितने वजूद में आएंगे। इसलिए इनकी जो है छुट्टियों के वक्त में इनकी जो है जोड़ करके इनकी तश्कीलें करें। अब ये मकामी जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है इनकी तश्कील होगी उनको वसूल करें और मखरूज जमातें बनाएं, जिम्मेदारों को मुतय्यन करें ताकि वो अच्छी जमातें लेके चले चिल्ले की 4 महीने की। इस तरह से हमें ये असरी तलबा का भी निजाम बनाना है। करेंगे भाई इंशाल्लाह सब ये अपने यहाँ जाकर इसके मशरे करें और ये सारी बातें अपने दिलों में अपने हकों के मशरों में रखें और ये पूरा निजाम बनाए ताकि असरी तलबा और असरी मदरसे के तलबा इन दोनों का निजाम बने। এই জন্য মোহতারাম ভাই দোস্ত আমরা আমাদের জেলা আমরা আমাদের থানা আমরা আমাদের ইউনিয়ন আমরা গ্রাম মহল্লা যারা আমাদের প্রশাসনিক দায়িত্বে যারা থাকে আমরা দেখি তাদের সবাই এই কলেজ ভার্সিটি থেকে পড়ে আমাদের সমাজের এই দায়িত্বগুলিকে তারা কাঁধে নেন, তারা এই দায়িত্বগুলির মধ্যে থাকে। ভাই দোস্ত আজিজ এরা যদি এই তবলিগের মেহনতের মধ্যে জুড়ে তাহলে সে যেই সেক্টরে যাবে যেইখানে সে কাজ করবে ওই জায়গার মধ্যে সে কল্যাণের বাহক হবে, ওই জায়গার মধ্যে সে দিনের ফিকির করবে। আর মেরে মোহতারাম ভাই দোস্ত বলে যে কোনো প্রকার অনিষ্টতা থেকে জুলুম থেকে সে সমাজকে বাঁচাবে। একজন পুলিশ ভাই সে যদি দিনের মেহনতের মধ্যে লাগে সে কলেজ ভার্সিটি থেকে পড়ে সে পুলিশের জব নেয় পুলিশের চাকরি নেয় তাহলে সে তার সামনে কোনো জুলুম হইতে দিবে না। একজন উকিল সে যখন দিনের মেহনতের মধ্যে লাগানো থাকবে দিনের মেহনতে জোড়া থাকবে সে কোনো অন্যায় কাজের মধ্যে সে ফয়সালা করবে না। এই জন্য আমাদের এই কলেজ ভার্সিটির ভাইদের পিছনে মেহনত করা এটা নেহায়েত জরুরি। প্রত্যেক থানা ইউনিয়ন প্রত্যেক হালকা আমাদেরকে এই জিম্মাদারি নিতে হবে ভাই দোস্ত। মানে উনি বলেন যে যেভাবে আমরা মাদ্রাসা ছাত্রদের বছরের শুরুতে একটা জোর এবং শেষে একটা জোর করি একইভাবে আমাদের কলেজ ভার্সিটি যারা বালেক ছাত্র আছেন বছরের শুরুতে একটা জোর হবে এবং শেষে একটা বছরের মাঝামাঝি বা শেষের দিকে একটা জোর হবে। এই জোরগুলির মধ্যে তাদেরকে জিম্মাদারি বুঝানো তাদের কলেজ ভার্সিটির কাজ বুঝানো তাদের থেকে কারগুজারি নেওয়া তারা কিভাবে মেহনত করছে এবং তাদেরকে তাশকিল করতে হবে। তাদেরকে তাশকিল করে ভাই দোস্ত আজিজ তাদেরকে এরকম মুনাফিক জামাত বানাইতে হবে জিম্মাদার ঠিক করতে হবে যাতে আমাদের এই ভাইদের আল্লাহ পাকের রাস্তায় এই খুরুজ এর সহি ইস্তেমাল হয়। মোহতারাম ভাই দোস্ত আজিজ আমরা যদি আমাদের গ্রাম থেকে মহল্লা থেকে হালকা থেকে আমাদের থানা ইউনিয়ন জেলা সব জায়গায় যত কলেজ ভার্সিটি আছে এই কলেজ ভার্সিটি গুলিকে আমাদের পৃথিবীর মধ্যে নিয়ে আসি আর এগুলির পিছনে আমরা মেহনত শুরু করি মুলাকাত শুরু করি আর এভাবে জোর কায়েম করা শুরু করি আমাদের পুরো দেশের হালত বদলায় যাবে। এরাই এক সময় পুরো দেশকে বদলায় দিবে। এই জন্য আমাদের কলেজ ভার্সিটিতে মেহনত করার জন্য সবাই তৈরি আছে না ভাই ইনশাআল্লাহ? সবাই করবো তো ভাই ইনশাআল্লাহ? छुट्टी के औकात है, महीने में 3 दिन की छुट्टी मिले 2 दिन की छुट्टी मिले मेरे दोस्तों 1 दिन की